So welcome to the show, Prashant. Thank you, Ravi. So as a episode like we are bringing a guest that is very different in terms of how technologies are implemented. I mean, usually कुरा गर्दाखेरि software engineering देखि लिएर deployment को कुरा गर्छौं भने चाहिँ we have a guest who is like more into infrastructure side, like business मा solutions हरु कसरी deploy गर्ने, business automations हरुमा कसरी काम गर्ने देखिमा एकदमै धेरै expertise gain गर्नु भएको छ. So Prashant, could you please introduce yourself to the audience? Thank you again, Ravi, for this podcast on TechKraft. Basically, मेरो introduction दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त ढेवाजु. So it's अलिकति off surname छ. So it's quite difficult for a lot of people to pronounce it. So Prashant Dhewaju, I have completed my engineering on computer engineering. So मैले computer engineering masters चाहिँ NCIT बाट गरेको थिएँ. Bachelor मेरो electronics engineering मा गरेको थिएँ. So I had been a lot of rumbling upon the electronics and computer things. And then after that, when I completed my engineering, त्यसपछि end of the engineering को toward the journey जाँदाखेरि चाहिँ अब engineering was not enough for me, हैन. So basically अब हामी नेपालमा पढ्ने इन्जिनियरहरुलाई चाहिँ अब एकाडेमिक कोर्सले मात्र अहिले पुगिरहेको छैन. We need to have something more than that of academic. So they something more pursued गर्दा गर्दै I was able to get introduced to the Microsoft Student Partner भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो Microsoft मा, Microsoft को नेपालमा. So I was able to engage over there in 2009. So after that मैले चाहिँ एउटा राम्रो opportunity के पाएँ भन्दा student partner हुँदा I was able to explore a lot of people with the different fields. So कोही चाहिँ अब हाम्रो यो डेभलपमेन्ट साइडतिरको मान्छेहरु पनि भेटेँ मैले, हैन. सो इन्फ्राको पनि भेटेँ, ओपन सोर्सको मान्छेहरु पनि भेटेँ. ओपन सोर्स भनेर हामीले जुन FOSS भन्छौं त्यसको ओपन सोर्सको मान्छेहरु भेटेँ, हैन. सो माइक्रोसफ्टको पनि मान्छेहरु भेटेँ. So exploring on all those things, हैन, I feel like development is a part of a required thing, but I am not the right person for the development. मलाई चाहिँ आफू चाहिँ म डेभलपमेन्टमा त्यति गर्न सक्छु जस्तो लागेन. But for the infrastructure इनमा चाहिँ I was quite interested, हैन. मलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यो जुन so multiple सर्भरहरु प्ले गर्ने, हैन, म्यानेज गर्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ अब यो डिप्लोयमेन्ट गर्ने देखि लिएर यो सबै कुराहरु चाहिँ I was more into that thing, हैन. And then I started to move toward the infrastructure end. So more back on 2012 मैले चाहिँ MCSC पनि 2012 not 2010, it was 2010. So I completed my MCSC भनेर भन्छौं Microsoft को एउटा so MOC curriculum भनेर भन्छौं, हैन. So त्यो समयमा चाहिँ MCSC भनेर मैले कम्प्लिट गरेँ. And then 2010 मै मैले चाहिँ as a Microsoft certified trainer को रूपमा पनि काम गर्न सुरु गरेँ. And त्यसपछि चाहिँ मैले कहिले पनि डेभलपमेन्ट तिर चाहिँ हेर्नै परेन. So I got a lot of exposure on the infrastructure side. अनि त्यहाँबाट चाहिँ म इन्फ्रास्ट्रक्चरमै दौडेँ. So still I am on the infrastructure end. So I am working as a tech lead, Microsoft tech lead on TechKraft Nepal. So TechKraft is one of the major company in Nepal deploying on the infrastructure SI as a SI. So infrastructure deployment गर्नको लागि चाहिँ so one of the major partner को रूपमा चाहिँ Microsoft को रूपमा बसिरहेको छ. And then I am been working with TechKraft since past 8 years on the different verticals of the industries. So in terms of like your job role, like you talk about like हुन्छ नि तपाईले infrastructure related deployment कामहरु देखि लिएर म्यानेजमेन्ट देखि लिएर सबैको ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ. So what's your day to day role like in terms of like you're working as a Microsoft tech lead at TechKraft? So initially start गर्दाखेरि चाहिँ my day to day job was like a field engineer, हैन. Initially, so it was back 2012. So 2012 मा मैले सुरु गरेको थिएँ. So मेरो काम भनेको कसैले चाहिँ मलाई डिजाइन गरिदिनु हुन्थ्यो आर्क सल्युसन, हैन. And then after I need to go to the customer end and then deploy as of the script, हैन. So उहाँले यो गर्न पर्छ भन्थ्यो, त्यो अनुसारले मैले डिप्लोय गर्थे. So later on मैले चाहिँ अब त्यो काम जुन अरूले गर्थ्यो त्यो काम चाहिँ अब मैले गर्न सुरु गरेँ. So मैले आफैले डिजाइन गर्न सुरु गरेँ. त्यसपछि आएर डिप्लोयमेन्टहरुको कामहरु गर्न सुरु गरेँ. अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो रोल भनेको चाहिँ मेजर रोल भनेको चाहिँ सल्युसन डिजाइन गर्ने र त्यो डिजाइन गरेको सल्युसनलाई डिप्लोय गरिसकेपछि सक्सेस कसरी गराउने भन्ने सक्सेस फ्याक्टर हामीले केलाई मान्ने त. सो
त्यो सल्युसन मात्र डिप्लोय गरेर त भएन, त्यसको एडप्टेसनहरूको कुराहरू आउँछ होइन. सो हामीले सल्युसन कसको लागि बनाउँछौँ भनेर भन्दा आइटीको लागि त बनाउने होइन अभियसली. सो इट्स अल गोज टु द इन्ड युजर होइन. सो इन्ड युजरले कति राम्रोसँग त्यसलाई कति सजिलोसँग एडप्ट गर्न खोज्छ होइन. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको मेरो पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सिकाउने, सजिलो बनाउने कुराहरू चाहिँ मैले गर्छु. सो हामी चाहिँ युजली अब कुनै टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी आयो रहेछ, फर एक्जाम्पल जी सुट होला, अर मेबी हुन्छ नि डेभलपर रिलेटेड टेक्नोलोजी हेभी कुनै टुल्स आयो भने चाहिँ वी एज अ इन्जिनियर वी आर क्वाइट इजी अन लाइक एडप्टिङ द्याट होइन. तर फर एन एन्ड युजर हु इज लाइक वर्किङ एज एन एकाउन्टेन्ट अर मेबी होला वर्किङ एज हुन्छ नि डक्टरहरू होला, तिनीहरूलाई त वी आर नट गुड एट टेक्नोलोजी साइड इट सेल्फ, उनीहरूलाई त एडप्टेसन गराउन अलिकति गाह्रो हुन्छ अभियसली. सो सेम एज सो हामी अब कुनै ब्याङ्किङ सेक्टरमा गयौँ भने अल द युजर्स आर नट आइटी गिक होइन. उनीहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, उनीहरूलाई आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न आउँछ. दे नो हाउ टु प्ले विथ एक्सेल बट दे डोन्ट नो लाइक हाउ टु रन एक्सेल अर हाउ टु इन्स्टल अफिस होइन. सो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाउ टु इन्स्टल भन्ने भन्दाखेरि उनीहरूले जुन काम गरिरहेको थियो त्यो कामले अझ इफिसियन्ट भएन. प्रोबाब्ली अफ दे वर वर्किङ विथ दि 5 क्लिक्स होइन. सो हाउ क्यान वी रिड्युस इन्टु द 3 होइन. उनीहरूलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ हामी त्यतिर जान्छौँ. सो अघि भने डेभलोपरहरूको मोस्ट अफ द वर्क जब भनेको चाहिँ आइटीलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्नेतिर जान्छ होइन. सो हामीहरूको काम भनेको चाहिँ आइटीलाई त सजिलो हुन पऱ्यो तर त्यसले इन्ड अफ द डेमा चाहिँ त्यो प्रडक्ट डिप्लोय हुँदाखेरि इन्ड युजरले पनि त्यसलाई चाहिँ इफिसियन्ट रूपमा युज गर्न सक्नु पऱ्यो. एल्स अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू भनेको जेरो भनेर भन्छौँ. त्यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ हामीलाई रिटर्न आएन भनेर भन्छौँ. त्यो सक्सेस फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो. So what are the tools and like maybe products and services that you use on a day-to-day basis, like for your customers or maybe designing and architecting solutions as well? So अब अहिले मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ म एज अ माइक्रोसफ्ट टेक लिड भएकोबाट अहिले हामीले चाहिँ क्लाउडतिर पनि हेरिरहेको छौँ होइन. सो देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज अन द क्लाउड. अब मैले अहिले टुलहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ देयर आर नट स्पेसिफिक टुल होइन. सो स्पेसिफिक टुल भनेर हामीले थर्ड पार्टी किन्नुपर्ने त्यो मेजर गर्नुपर्ने छैन. सो मेरो कन्टेक्समा एज अ म माइक्रोसफ्ट इन्जिनियर भएको भएर चाहिँ म के भन्छु भन्दा सो एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल विथ दि प्रडक्ट. सो जस्ट वी निड टु मोनिटर, वी निड टु म्यानेज. अनि त्यसपछि आएर कतै चाहिँ हाम्रो लुप होलहरू छ, कुनैको युजेसहरू कम भइरहेको छ भने सो युजरहरूसँग गएर फ्रिक्वेन्टली एफएक्यू गरेर उनीहरूलाई होइन कम्युनिकेसन गरेर सो उनीहरूको अब प्रोभाब्ली के हुनसक्छ भने हामीले केही कुरा डिप्लोय गऱ्यौँ. सो वी माइट बी राइट अन आवर साइड भनेको एज अ आइटी म राइट हुनसक्छु डिप्लोय गर्दाखेरि, तर बट इन्ड युजरको रूपमा हेर्दाखेरि त्यो म रङ हुनसक्छु. अब मैले एडप्टेसन इन्ड युजरलाई गराउने भने आई निड टु थिङ्क अप विथ द इन्ड युजर होइन. सो त्यसलाई कसरी एडप्ट गराउने त. सो त्यो पोर्सनहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन. सो with the going to the cloud, M365 भनेर भन्छ, Microsoft 365. So there are not so much of specific tool. It's just a monitoring tool and managing त्यो युजेसहरू चेक गरेर किन कसले युज गरेको छैन भनेर हामीले चाहिँ एउटा गर्ने भयौँ होइन. डे टु डे हामीले एक्टिभिटीको रूपमा चाहिँ कस्टमरलाई बिट्स एन्ड बाइट्समा चाहिँ नलेजहरू फिड गर्ने भयो. लुकिङ आफ्टर द अदर साइड भनेको चाहिँ अजुर कम्प्लिट इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब माइक्रोसफ्ट स्पेसिफिक टुलहरू हुन्छ. हाम्रो यो अजुरको साइजिङ क्यालकुलेटर, अब यो अन प्रेमबाट हामीले लिफ्ट एन्ड सिफ्ट भनेर भन्छौँ. बेसिकली एउटा लिफ्ट एन्ड सिफ्ट भयो, अर्को भनेको चाहिँ हामीले अजुरमै क्रिएट गर्ने भयो. सो अजुरमै क्रिएट गर्दाखेरि वी जस्ट लुक आफ्टर द युजेस द्याट दे आर करेन्टली ह्याभिङ अन द अन प्रेम होइन. त्यो एउटा हेर्न सक्छौँ. अर्को भनेको चाहिँ हामीले अजुर क्यालकुलेटर एउटा टुलहरू युज गर्छौँ. सो अजुर क्यालकुलेटर टुलहरू युज गरेर हामीले उसलाई के कस्तो मसिनहरू चाहिन्छ, त्यसको स्पेकको कस्तो स्पेक, त्यसको कस्ट कति होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिने कामहरू चाहिँ गर्छौँ. सो तपाईँहरूले अहिले कस्टमरमा डिप्लोय गरिरहेको मोस्टली भनेको अफिस 365 र हजुर अनि इन टर्म्स अफ अरू लाइक डेटाबेसेस एन्ड सर्भर्स त्यसमा नि हेर्नुहुन्छ कि लाइक ओके. सो डेटाबेस एन्ड सर्भर्स भनेर चाहिँ अब त्यति स्पेसिफिकली कहिन्न. सो दे आर अल्सो अ पार्ट अफ अस होइन. बट सिम्पली अब एप्लिकेसन ओएस मात्रलाई हामीले चाहिँ त्यस्तो डिप डाउनमा जाँदैनौँ. सो ओएस अन टप एप्लिकेसन अन टप अफ ओएस भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ. सो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ आई हेभ लाइक हर्ड होइन लाइक मेनी यो बिजनेस इन्स्टिट्युट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट एन्ड लाइक दिस इन्सुरेन्स कम्पनीज आर युजिङ अफिस 365 एन्ड MS 365 को इकोसिस्टम होइन फर देयर लाइक हुन्छ नि इमेल युजेस होला फर देयर लाइक इन्टरनल डकुमेन्टेसन होला होइन. लाइक it seems like it has grown a lot. Hearing everything from everyone, like how has it been like how are like these companies are actually using these services? Okay, so यसको जर्नी पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ है.
बेसिकली नेपालको हामीले आइटी पोलिसीहरू हेऱ्यौँ भने सो इट वाज फर्स्ट पब्लिस अन 2012 आई एज पर माई नलेज है आई माइट बी रङ अल्सो होइन सो 2012मा चाहिँ हाम्रो पब्लिस भएको थियो र रिभाइज भनेको 2018 2019मा भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन आई माइट नट बी एक्युरेट विथ द डेट सो एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो क्ल्यारिटी नै छैन कि हामीसँग अझै पनि सो प्रोभाब्ली दे माइट ह्याभ सम सर्ट अफ थ्रेड फिल गरिराख्नु भएको छ कि होइन अर दे फिल लाइक अब अलिकति ट्रेडिसनल कन्सेप्ट छ कस्तो कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो मेरो हातमा फोन छ भने सेक्योर भनेर सोच्नुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन अहिले हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई सोध्ने भने मेरो हातमा फोन छ भने मेरो फेसबुक एकाउन्ट मेरो मसँग पासवर्ड छ हुँदै पनि सेक्योर छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ कि मेरो डाटा सबै गइरहेछ बाहिर गइरहेछ छैन त बट स्टिल ट्रेडिसनल थिङ्किङको मान्छेहरूलाई के छ भने सर्भर मेरो घरमा छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज सेक्योर होइन तर मैले सर्भर चाहिँ अरूको ठाउँमा लगेर राख्छु भने चाहिँ दे माइट होइन उनीहरूले चाहिँ मेरो डेटाहरू चोर्न सक्छ मेरो डेटा थेफ्ट हुनसक्छ भन्ने चाहिँ त्यो थ्रेट छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अब त्यो केसेसमा चाहिँ अब डेटा थेफ्ट भनेको लजिकली पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्सेप्चुअली अलिकति नगएको हो कि जस्तो लाग्छ आइटी पोलिसीमा त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो क्लाउडलाई एडप्टेसन गर्न नेपालको नट ओन्ली ब्याङ्किङ सेक्टर अरू इन्स्टिट्युटहरूमा नै हामीलाई क्लाउडलाई एडप्ट गर्नलाई एकदमै गाह्रो भयो स्ट्रगलिङ एकदम धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो सो प्रोभाब्ली 2 इयर्सको एकदमै रिग्रस स्ट्रगल पछि बल्ल तल हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कलाई टर्न अन गऱ्यौँ सो टर्न अन गरिसकेपछि सो इट वेन्ट क्वाइट वेल होइन यति राम्रो भयो कि देन आफ्टर त्यो टर्न अन भएको ब्याङ्कलाई नै फलो गरेर अरूहरूले नै एडप्ट गर्न सुरु गरे कि सो इट वाज क्वाइट हार्ड फर अस सो वी निड टु गो फर एभ्री डे मिटिङ डेली मिटिङ जान पर्थ्यो इन कन्सेप्ट अफ द सेक्युरिटी हामीलाई इन्टायर डेटादेखि लिएर प्राइभेसीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले पुल आउट गर्नुपर्ने थियो दोस्रो कुरा भनेको अभियसली अब नेपालमा चाहिँ पाइरेसी अलिकति बढी छ आइम सरी टु से बट पाइरेसी इज क्वाइट हाई ओभर हियर सो वाट दे डु इज दे पर्चेज 1 सर्भर एन्ड 5 क्याल सो द्याट्स स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन अनि त्यसपछि चलाउने बेलामा चाहिँ 1000जना युजरले चलाइरहेको हुन्छ सो इफ वी कम्पेयर दोज कस्ट इट विल नट कस्ट यु मोर देन अराउन्ड 2 लाख्स $2,000 भन्दा बढी पर्दैन यदि त्यो हिसाबमा सर्भर किन्ने हो भने बट वेन यु गो टु द क्लाउड यु निड टु पर्चेज इच एन्ड एभ्री युजर प्रत्येक सिङ्गल युजरको हामीले लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ सो के हुन्छ कस्ट पनि एकदम हाई गइरहेको थियो सो वी निड टु फाइट अन दोज थिङ्स सो हामीले चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर उसको इच एन्ड एभ्री डे बसेर उसको सो इन्फ्रास्ट्रक्चरको युजेस कसरी भइरहेको छदेखि लिएर उसको डेटा सेन्टरको कस्टदेखि लिएर मान्छेको कस्टदेखि लिएर ब्याकअपको कस्टदेखि लिएर सो वी वेन्ट इच एन्ड एभ्री ग्रानुलर थिङ होइन इच एन्ड एभ्री ग्रानुलर थिङ होइन एन्ड देन वी पुल आउट दि डेटा सेङ लाइक तपाईँहरूले यदि कम्प्लायन्समा एक त कम्प्लायन्स फलो गर्ने हो भने र तपाईँहरूले यो क्यालकुलेसनहरूलाई हेर्ने हो भने युआर हायर साइड तपाईँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा एक्सपेन्स गरिराख्नु भएको छ सो वी आर गोइङ टु गिभ यु क्लाउड प्रडक्ट लेस चिपर देन द्याट अनि मोर सेटिस्फाइङ अनि मोर के भन्छ हामीले यो कम्फर्ट लेभलमा चाहिँ हामी दिँदैछौँ भनेर भन्यौँ कि सो ओभरअल यो सबै कन्भर्सेसन चाहिँ अराउन्ड 1 इयरै भनौँ 1 इयर अर समथिङ मोर गयो एन्ड फाइनली दे टर्न इन सो त्यो टर्न इन भएपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ त्यो आइस ब्रेक भन्छ नि सो त्यो आइस ब्रेक भयो कि एन्ड देन त्यो आइस ब्रेक भइसकेपछि अहिले प्रोभाब्ली 15-16 ब्याङ्कहरू ए क्लासको ब्याङ्कहरू सबै गइसकेको छ अफिस 365मा अनि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूदेखि लिएर अब अरू सेक्टरहरू पनि कर्पोरेट सेक्टरहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ बिस्तारै सिफ्ट गर्ने सुरुमा छ उनीहरू सो दे डोन्ट वान्ट टु इन्भेस्ट एनिथिङ मोर अन दि अन प्रेमिसेस भनौँ न तर लाइक योभन्दा अगाडि चाहिँ हाउ डिड दे डु इट लाइक फर इक्जाम्पल आइएम प्रिटी स्योर सबै ब्याङ्कको इमेल सिस्टम त थियो होला पहिला पनि होइन अनि देयर आर लाइक थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइज इन अ ब्याङ्क होइन ब्रान्चेस नै यति धेरै हुन्छ देयर आर हन्ड्रेड्स अफ इम्प्लोइज इन एभ्री ब्रान्च हाउ डिड दे डु द्याट लाइक पहिला बिफोर क्लाउड एडप्टेसन सो ट्रेडिसनल एप्रोचको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै हेफेजार्ड थियो कि सो लाइक सो एभ्री वान युजिङ अ पप मेल सर्भरमा केही पनि लोड राख्दैन किन भन्दाखेरि सर्भरमा धेरै लोड इमेल भनेको त एकदमै क्रुसियल कुरा हो नि कुनै पनि इन्टरप्राइजको लागि सो वेन वी हेभ टु क्लासिफाई द इमेलको लागि मात्र कुरा गर्दाखेरि अहिले होइन सो क्लाउड इज नट अ इमेल बट इमेल इज अ पोर्सन अफ अ क्लाउड होइन सो इमेलको लागि मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इमेल भनेको चाहिँ हामीले इन्टरप्राइज क्रिटिकल एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ कि सो देयर आर क्लासिफाइड अफ द एप्लिकेसन बिजनेस क्रिटिकल एप्लिकेसन इन्टरप्राइज क्रिटिकल एप्लिकेसन र लग्जरी एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ हामीले होइन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेभलमा जाँदाखेरि सो बिजनेस क्रिटिकल एप्लिकेसन भनेको यस्तो एप्लिकेसन जुन चाहिँ केही डाउन भयो भने इन्टायर बिजनेसलाई नै ह्याम्पर गर्छ सो प्रोभाब्ली ब्याङ्कको लागि सिभिएस होला
टेल्कोको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो कोड स्विचिङहरू होला होइन सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ इन्टरप्राइज एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यस्तो एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ जुन डाउन हुने बित्तिकै बिजनेसमा त इम्प्याक्ट गर्दैन बट इन ओभरअल त्यसलाई स्लो डाउन चाहिँ गर्छ कि ड्र्याग गर्छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्राइज क्रिटिकल एप्लिकेसन भनेर भन्छ सो इमेल भनेको चाहिँ इन्टरप्राइज क्रिटिकल एप्लिकेसनमा पर्न आउँछ ओके होइन अब यस्तो एप्लिकेसनमा चाहिँ अब ट्रेडिसनली पहिला के चलाउँथ्यो भन्दाखेरि सो दे डु हेभ अ सर्भर एसएमटिपी सर्भर एउटा हुन्थ्यो इट कुड बी अफ ओपन सोर्स कसैले पर्चेस गरेको थिए एक्सचेन्ज सर्भर भनेर सो कसैले चाहिँ ओपन सोर्सहरू युज गर्नुहुन्थ्यो एन्ड वाट एभर द इमेल द्याट कम्स नेभर स्टेज अन दि सर्भर कि सर्भरमा कहिले पनि कपी राख्नु हुन्थेन सबै लोकल कपी पप सो मेरो ल्यापटप गयो भने सबै इमेल सो द्याट वाज द कन्डिसन सो इट्स अ बिटर ट्रुथ बट द्याट वाज द कन्डिसन अर्लियर होइन सो कसैको मसिन चाहिँ अब के ऱ्यान्समवेयर लाग्यो इट वाज अल्सो थ्रेट ओभर देयर होइन त्यो प्रिभियसली होइन सो कसैकोमा ऱ्यान्समवेयर लाग्यो कसैकोमा चाहिँ फर्मेट भयो होइन कसैले इमेल ब्याकअप गरेन होइन अब कोही इम्प्लोइ ट्रान्सफर भयो वान लोकेसन टु अनदर लोकेसन उसले चाहिँ इमेल पनि बोकेर जानु पर्थ्यो कि सँगसँगै पेन ड्राइभमा होइन सो द्याट वाज द कन्डिसन होइन सो अर्लियर द्याट वाज द कन्डिसन एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज लाइक इमेल त छ सरी सो इमेल त छ होइन तर इमेल एक्सेस कहाँबाट हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको या आफ्नो अर्गनाइजेसनको डेस्कटप या ल्यापटपबाट मात्र एक्सेस हुन्छ कि ओके सो यु क्यान जस्ट इमेजिन हाउ वाट वाज द इफिसियन्सी अफ द पिपल होइन सो मोबाइलमा इमेलहरू कन्फिगर गर्न मिल्थेन होइन यु क्यानट सो एनीवेयर एनी टाइम यु क्यानट वर्क होइन सो द्याट वाज काइन्ड अफ लिजर पनि होइन एउटा एडभान्टेज पनि थियो मान्छेहरूलाई इम्प्लोयरलाई सो घर गएपछि मैले केही काम गर्नु पर्दैन होइन सो द्याट वाज अ ट्रेडिसनल थिङ सो तर अब त्यो भनेको चाहिँ काइन्ड अफ हामीलाई एउटा बिजनेसको लागि पनि एउटा स्विच स्टपर हो नि त सो उनीहरू त्यसरी चलाउँथ्यो ब्याकअप गर्नु पऱ्यो भने सर्भरको ब्याकअप हुन्थ्यो इमेलको ब्याकअप हुन्थेन सो अब ओपन सोर्सहरूको हेर्ने हो भने त हामीलाई एकदम सजिलो छ खालि सर्भरलाई मात्र रिस्टोर गरिदियो भने एन्ड देन इमेल आफै कनेक्सन हुन्छ त्यो भयो अब सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने अब सम अफ द ब्याङ्क ह्याड क्वाइट गुड सेक्युरिटी थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू युज गरेर सेक्योर गरेर राख्नु भएको थियो तर कुनै ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने अझै पनि होइन सो ब्याङ्क मात्र नभनौँ कति पनि इन्स्टिट्युटहरू भनौँ न अब जति पनि कर्पोरेट हाउसेसहरू भनौँ सो दे डोन्ट ह्याभ प्रपर सेक्युरिटी अहिले पनि कसैले चाहिँ अब कोही अब भर्खर अब यो सिएच गरिरहेकोले पेनिट्रेट गर्न दियो भने उनीहरूले मजाले पेनिट्रेट गरिदिन्छ कि सो त्यो कन्डिसन छ अहिले पनि छ सो सम अफ दि इन्स्टिट्युट म ब्याङ्क भनेर भन्दिनँ ब्याङ्क चाहिँ होइन सम अफ दि के भन्छ हाम्रो यो कर्पोरेट हाउसहरूदेखि लिएर यो अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ हाम्रो प्रोभाब्ली अब सानसानो म्यानुफ्याक्चर अर्गनाइजेसनहरू होइन यिनीहरूमा पनि अझै पनि यो प्रब्लम छ कि सो त्यो लिट्रेसी हामीले हाम्रो अर्को वर्क भनेको त्यो लिट्रेसी पनि ल्याउनु पऱ्यो सो अस्ति भर्खर हामीले सुन्यौँ नि होइन 15वटा ब्याङ्कलाई चाहिँ ह्याक हुँदैछ भनेर इमेल आयो होइन सो दे वर अल इन अलर्ट पोजिसन होइन फर्चुनेटली नथिङ ह्यापन होइन अब त्यो यदि इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि कहाँ गएर इन्सिडेन्ट हुन्छ भनेर थाहा पाउन पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ कि अहिलेको केसमा चाहिँ सो कहिले इम्प्याक्ट कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन इभन अब मैले चाहिँ अब चेक पोइन्टको सेक्युरिटीमा नि काम गरेँ पल अल्टोको सेक्युरिटीमा नि काम गरेँ माइक्रोसफ्टको सेक्युरिटीमा नि काम गरेँ नट एज अ टेक्निकल्ली बट एटलिस्ट मैले आर्किटेक्चरहरू हेरेँ सो दिस इज लाइक कन्ट्री लाइक नेपाल बङ्गलादेश होइन हाम्रो मसिनमा चाहिँ 523 डेज एभरेजमा 523 डेज चाहिँ एउटा कुनै इन्फेक्सन एउटा कुनै बट या मालवेयर या कुनै एउटा यस्तो म्यालिसियस कन्टेन्टहरू बसेको हुन्छ होइन सो 523 डेज पछि बल्ल त्यो एक्टिभ हुन्छ अरे कि सो एभरेजमा 523 डेज बसिरहेको हुन्छ अरे अझै पनि सो वी आर अन द्याट कन्डिसन कि हाम्रो नेपालको चाहिँ सेक्युरिटी कन्डिसन चाहिँ ओके सो अब त्यसलाई अब सेक्योर अझै कसरी गर्ने त होइन अब के अरे इन्स्टिट्युटहरूमा गयौँ भने अझै पनि महाबौद्धबाट हामीले सिडीहरू पाउँछौँ फ्रीमा पाउँछौँ होइन त्यो इन्स्टल गर्छौँ दे नेभर नो लाइक फ्रीमा पाएको छ भनेर भन्छौँ होइन क्र्याक भनेर भन्छौँ बट दे नेभर नो लाइक त्यो क्र्याक भएको कन्टेन्टमा चाहिँ कतिवटा सेक्योर कन्टेन्ट छ र कतिवटा अनसेक्योर कन्टेन्ट छ भनेर थाहा नै हुँदैन सो दे आर क्वाइट ह्याप्पी हामी पनि अब कुनै बेला अब गेमहरू किन्न पऱ्यो भने महाबौद्धमा जान्थ्यौँ किनेर लिएर आउँथ्यौँ होइन सो क्र्याक गरेको गेम खेल्न मजा आउँथ्यो भनेर सो द्याट अब हाम्रो कम्प्युटरमा त्यस्तो ठुलो डेटाहरू हुन्थेन होला त्यसले इम्प्याक्ट नगर्ला तर अब अफिसहरू जसले चलाउनुहुन्छ उहाँहरूकोमा त एकदमै क्रुसियल डेटाहरू हुन्छ होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब
अहिले चाहिँ हामी बल्ल सिकाउँदैछौँ कि जेन्युन भनेको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भनेर होइन. सो इट डजन्ट यु निड टु पर्चेज थिङ्स, बट एटलिस्ट केही कुराहरू ल्याउँदैछौँ भने अथेन्टिक सोर्सहरूबाट लिएर आउँ. ओके, त्यो पनि एउटा पोर्सन हो कि हाम्रो. सो त्यो के भन्छ लर्न गराउनु पर्ने. सो गोइङ अन टु दि पहिलाको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ भनेर भन्नको लागि. तर लाइक यो वेयर दे अवेरली कि लाइक हुन्छ नि यस्तो सिचुएसन छ लाइक वी निड टु डु समथिङ कि समथिङ केम अप एउटा बिग ब्याङ एन्ड द लाइक लाइक अब चाहिँ गरौँ भन्ने भयो कि कस्तो भयो लाइक त्यो जर्नी चाहिँ? अब त्यो जर्नीमा अब सो यो चाहिँ अब अलिकति पब्लिक डेटा भएको भएर भने सो प्रोभाब्ली 2 years ब्याक 3 years ब्याक NIC एसिया वान अफ दि बिगेस्ट हाम्रो लागि हिट भएको होइन. सो त्यसपछि चाहिँ अब NIC एसिया पनि अलिकति ऊ भयो के भन्छ अवेर भयो. त्यसपछि उसले अलिकति इम्प्रुभमेन्टहरू गर्यो होइन. अब त्यो इम्प्रुभमेन्टहरू अरूहरूले पनि उसलाई हेरेर गर्न खोज्यो भयो पनि सर्टेन मन्थसम्म होइन. त्यसपछि फेरि सेम स्टेटमा गयो कि आई थिङ्क लाइक अब हाम्रो चाहिँ त्यो हामी चाहिँ छिट्टै त्यो आफ्नो त्यो दुःखहरू भुल्छौँ जस्तो लाग्यो कि द्याट्स अ गुड थिङ, गुड पार्ट पनि होइन. तर अब लङ रनमा चाहिँ लेसन रन गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो पार्ट हो भनेर भन्छु. त्यही अब कसैले चाहिँ चेन्जेसहरू गरिरहेको छ नभएको पनि होइन. सो ओभरनाइट सबै कुरा चेन्ज पनि हुँदैन, ओभरनाइट सबै कुरा हामीले सेक्योर पनि गर्न सक्दैनौँ. बट एटलिस्ट इनिसिएसन लिएको छ भने त्यसलाई मान्नुपर्छ. सो नेपालमा चाहिँ अब कुनै अब मोस्ट अफ दि अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो इनिसिएसन चाहिँ लिइसकेको छ, उनीहरूले गरिरहेको पनि छ. सो हाम्रो काम भनेको अघि मैले भने जस्तै हाम्रो काम भनेको चाहिँ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी सेक्योर गराउने होइन, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउने. अब सेक्योर पनि हुनु पऱ्यो, सजिलो पनि हुनु पऱ्यो. सो त्यो पार्ट भनेको चाहिँ हामी ब्रिजिङ गर्ने काम भयो हाम्रो चाहिँ. तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब लुकिङ एज एन सफ्टवेयर इन्जिनियरको पर्सपेक्टिभ, फ्रम माई पर्सपेक्टिभ, हामीले एउटा सिस्टम बनाउँछौँ लाइक डिप्लोय गर्छौँ, चल्न थाल्छ, इट वर्क्स फाइन. तर मेबी एउटा चाहिँ एकदमै अन्डरलुक पार्ट चाहिँ यो हो जस्तो लाग्यो कि मलाई अब चाहिँ कि लाइक कसैले आएर कुनै इन्टरप्राइज एप्लिकेसन होला मेबी मेड फ्रम अदर थर्ड भेन्डर, ठुलो कम्पनी माइक्रोसफ्ट ओराकल होला होइन, त्यो डिप्लोय गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा दे डोन्ट केयर अबाउट द लाइसेन्स, दे जस्ट गोइङ टु पाइरेसी स्टफ एन्ड एभ्रिथिङ. तर त्यो लाइसेन्स नलिनुको सबभन्दा ठुलो कस्ट चाहिँ आई थिङ्क जब पर्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ, जब पर्छ बल्ल थाहा हुन्छ. अब जस्तै अब यो केसमा आई बिन युजिङ जेन्युन विन्डोज फर अ भेरी लङ टाइम होइन. अब आई वाज प्रिभिलेज टु गेट द्याट फर फ्री बिकज आई म्याक्सिमम एमएपी. तर अहिलेको स्टेटमा $100 इज नथिङ जस्तो लाग्छ कि बाइङ अ न्यू ल्यापटप. अनि प्रोभाब्ली सो एज अ पर्सनल चाहिँ त्यो नथिङ लाग्ला होइन. तर एज अ अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्ने हो भने इट्स अ क्वाइट बिग नम्बर होइन. सो हामीले अब एउटा कुनै अर्गनाइजेसन लिउँ जसमा चाहिँ 1000 युजर्स छ या 1000 ल्यापटप्सहरू छ, त्यसलाई अपग्रेड गर्न पऱ्यो भने सो वी निड टु थिङ्क अबाउट 1000 into 100. सो इट विल कम अ ह्युज नम्बर होइन. सो त्यो ह्युज नम्बरलाई अब कस्ट मात्र फ्याक्टर होइन. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कम्प्याक्टिबिलिटीको कुरा पनि आउँछ कि त्यसमा. सो कतिवटा एप्लिकेसन हुन्छ जुन चाहिँ अब अहिले अब भर्खरै विन्डोज 11 स्टिल अन द डेभलपमेन्ट फेज बट इट्स रिलिज टु द डेभलपर्स होइन. सो अब विन्डोज 10 को अहिले लेटेस्ट भर्जन हामीले जुन S2 युज गर्छौँ 21 S2 त्यो पनि कतिवटा एप्लिकेसनहरू कम्प्याक्टेबल छैन होइन. इट्स नट अबाउट जस्ट पर्चेजिङ लेटेस्ट एन्ड सेक्योर मात्र होइन कि हामीले ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटीको कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो होइन. सो हाम्रो कतिपय अर्गनाइजेसनहरूमा अब हाम्रो कोर सर्भरहरूमा अझै पनि हामीले 2008 चलाउँछौँ होइन. किन चलाउँछौँ भन्दाखेरि 2012मा अपग्रेड गऱ्यौँ या 2016मा गयौँ भने एप्लिकेसनै काम गर्दैन. अब त्यो एप्लिकेसन माइग्रेसन गर्नु भनेको फेरि यति ह्युज एप्लिकेसन छ कि होइन, त्यसलाई म्यानेज गर्नुलाई अब सो अलमोस्ट इम्पोसिबल त नभनौँ होइन, पोसिबल त छ तर त्यो टाइम एन्ड कस्ट भनेको एकदम ह्युज लाग्छ कि. त्यसले गर्दा नि त्यो अपग्रेड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ. सो त्यो केसेसहरू हामीले दुईटै केसेसमा हेर्नु पऱ्यो. एउटा भनेको चाहिँ पर्सनली अब एउटा मेसिन मात्रै हेर्ने हो भने त इट्स नट अ बिग डिल होइन. तर अर्गनाइजेसन लेभलमा हेर्ने हो भने इट्स क्वाइट ह्युज एमाउन्ट एउटा. अर्को भनेको चाहिँ सो कम्प्याटिबिलिटी अफ एप्लिकेसन पनि, त्यो ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटीहरू पनि हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आउँछ. तर जस्ट टु लाइक भेरी के अरे ओपन अबाउट इट, लाइक we're just not talking about Microsoft technologies. It applies to Red Hat को के अरे OS, it applies to Oracle, it applies to SQL database and everything. Everything. So I think
मेरो लागि चाहिँ लाइक हुन्छ नि बाइङ अ लाइसेन्स गेटिङ अ जेन्युन सफ्टवेयर इज अपडेट्स एन्ड सेक्युरिटी प्याचेस हो कि मलाई चाहिँ बिगेस्ट एज अ पर्सनल होइन अहिलेको केसमा चाहिँ रिसेन्टमा चाहिँ अहिले मैले कति मान्छेहरू देखेको छु होइन जुन अब अहिले डलर कार्डको प्रिभिलेज भयो सो दे आर स्टार्टिङ टु पर्चेस पर्सनली द्याट इज नाइस द्याट्स अ गुड थिङ होइन फर अस सो एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छ कम्प्रोमाइज हुन चाहन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ पर्सनल यो अफिसको लागि यो पर्सनल भन्ने एउटा हुन्छ होइन सो दे आर पर्चेसिङ दोज थिङ्स अनि दे आर प्राउड टु से अल्सो मैले किनेर चलाइरहेको छु पनि भनिरहेको छन् त या आई थिङ्क द्याट्स अ गुड स्टेट किनकि हामीलाई पहिला हामीले आफूलाई गाली गरेर बसिरहन्छ नि हजुर जेन्युन किन्ने कसरी किन्ने कसको कार्ड माग्ने हो त्यो इस्यु थियो आई थिङ्क द्याट्स बिन सल्भ राइट नाउ तर $500 फर पर्सनल युजेस इट्स गुड इनफ फर द कम्पनीज मेबी तपाईँहरू जस्तै प्रोभाइडर्सहरू थ्रु नै जानुपर्छ होला होइन विच इज अनदर थिङ अब आई अल्सो वान्ट टु टक अबाउट यर एडभोकेसी एज एन इन्जिनियर कि जस्तै फर इक्जाम्पल यु हेभ बिन माइक्रोसफ्ट MVP फर लाइक 5 years होइन अनि आइ एम अल्सो इन द्याट कम्युनिटी टु बी ओपन अनि के अरे तर यु डु ब्लग्स यु डु कम्युनिटी इभेन्ट्स होइन यु डु भिडियोज एन्ड एभ्रिथिङ तर लाइक हाउ हेज द्याट हेल्प यु इन यर करियर एन्ड लाइक वाइ आर यु स्टिल डुइङ इट ओके सो बेसिकली एडभोकेसीको कुरा गर्दाखेरि होइन सो पार्ट अफ हाम्रो MVP भइसकेपछि हाम्रो पार्ट अफ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एडभोकेसीमा भनेर आउँछ होइन सो बेसिकली थिङ भनेको चाहिँ म चाहिँ अलिकति अब केही कुरा नयाँ आयो भने त्यसमा अलिकति क्युरियस हुन्छु सो आई स्टार्टेड टु एक्सप्लोर दोज थिङ्स होइन अनि अब त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ मैले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मेरो ब्लग्सहरू भनेको मोस्टली लर्निङहरू हुन्छ कि मेरो होइन सो त्यो स्टेप बाई स्टेप गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गरेर गर्थेँ आजकल चाहिँ म त्यो स्टेप बाई स्टेप गर्दिनँ कि एभ्री वान डज स्टेप बाई स्टेप होइन मेरो चाहिँ के भन्छ नि इरर आओस् भन्ने चाहन्छु कि म सो आई क्यान फ्रेम द्याट इरर एन्ड राइट अ ब्लग होइन सो त्यो भयो भने मान्छेलाई अलिकति एउटा क्वालिटी पनि हुन्छ होइन सो दे विल थिङ्क लाइक ओके सो इन फ्युचर प्रोभाब्ली म मात्र होइन होला त्यो इरर आउने सो देयर कुड बी अ लट अफ पिपुल्स होइन लट अफ पिपुलले अब कहिले प्रोडक्सनमा डिप्लोय गरिरहेको हुनसक्छ कसैले R&D गरिरहेको हुनसक्छ होइन सो त्यो इरर आएपछि त्यो इररलाई चाहिँ मैले फ्रेम गर्न सकेँ भने ब्लग बनाउन सकेँ भने आई माइट गेट अ लिटल बिट अफ पपुलारिटी भन्ने पनि एउटा थट हो होइन सो अर्को सेगमेन्टमा भनेको एडभोकेसीको अर्को सेगमेन्ट भनेको हामीले एउटा ब्लगको कुराहरू भयो हामीले डिजिटल प्रेजेन्सको कुराहरू भयो सो फिजिकल प्रेजेन्सको कुराहरूमा सो आई हेभ बिन मिटिङ अ लट अफ पिपुल होइन इन्जिनियरिङको अब फाइनल इयरको स्टुडेन्टहरू सो वेन आई टक विथ देम होइन उनीहरूसँग गसिप गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि अब कसैले चाहिँ रिग्रेट गर्छ कि सो बेकारमा इन्जिनियरिङ पढ्यो होइन सो BCA पढ्यो हुन्थ्यो BSc IT पढ्यो नि हुन्थ्यो नि त एभ्रिथिङ इज सेम होइन इन्जिनियरिङमा पढेर किन किन पढेँ भनेर रिग्रेट गर्छ कि सो एक्चुअलमा हाम्रो कन्सेप्ट हाम्रो नेपालमा चाहिँ टिचरहरू राम्रो हुनुहुन्छ होइन राम्रो पढाउनुहुन्छ तर त्यसको इम्प्लिकेसन्स कहाँ हुन्छ भनेर कहिले नि पढाइन्न कि अहिले पनि पढाइन्न होइन त्यहाँ अलिक फ्यु टिचर्स होइन हातमा गनेर छ टिचरहरू सो आई हेभ नोन फ्यु अफ द बेस्ट टिचर्स होइन प्रब्लम के छ भने हामीले कोर्सको त्यो करिकुलम च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 भनेर पढ्छौँ होइन त्यो राम्रोसँग पढ्छौँ मलाई अहिले अब यो फुरियर सिरिजहरू गर्न पऱ्यो भने आई क्यान डु इजिली होइन बट त्यो फुरियर सिरिज मैले किन गर्ने भनेर सोधेँ भने कसैलाई थाहा नै छैन कि आई जस्ट निड टु सल्भ इट होइन सो मलाई फ्युचरमा चाहिँ कहाँ गएर युज हुन्छ त्यो पनि भनिन्न कि त्यो जब भनिन्न नि अनि स्टुडेन्टहरूलाई के हुन्छ भने त्यो इन्थुजियाजमै आउँदैन कि होइन सो फुरियर सिरिजले हामीलाई भोलि गएर हिटको इक्वेसनहरूदेखि लिएर प्रोसेसरको चाहिँ टाइम क्लक सिन्क्रोनाइजेसनहरूदेखि लिएर होइन हामीले काम गर्ने हरेक कुरामा गएर छुन्छ भनेर जबसम्म उसलाई भन्दैनौँ त्यसको चाहिँ त्यो बिगर पिक्चर जबसम्म देखाउनौँ तबसम्म स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो घुमेर बसिरहन्छ कि उनीहरू चाहिँ क्या रिग्रेट गरेर बस्छ बेकारमा पढेछु बेकारमा भएछ भनेर सो उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यही कुरा हो हाम्रो अहिले मैले अहिले इन्जिनियरिङ सकेपछि जब म काम फिल्डमा गएँ सो आई फिल लाइक मैले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग त्यो कुराहरू सम्झेको भए मलाई अहिले सजिलो हुन्थ्यो सो स्ट्याटिस्टिक्स हामीलाई चाहिन्छ किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कति रिपोर्टहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब सिम्पल इक्जाम्पल होइन सो मालवेयरहरू अट्याक एकदम धेरै हुन्छ सो मालवेयर अट्याक हुँदा पनि हामीलाई को युजरलाई बढी अट्याक भइरहेको भनेर देख्न सक्छौँ होइन सो स्याम्पलिङ गरेर कतिजना युजरलाई कसलाई बढी प्रोटेक्सन दिने त
भोलि गएर लाइसेन्स उनीहरूलाई लाउनु पऱ्यो या हामीले एक्स्ट्रा सेक्युरिटी दिन पऱ्यो को युजरलाई दिने भने स्ट्याटिक्सबाटै आउने हो सबै होइन अनि अब जस्तै अब इङ्ग्लिस हामीले एकदम बकवासको सब्जेक्ट लाग्छ एज अ कम्युनिकेसन युज हुन्छ होइन सो हामीले एज अ कम्युनिकेसनको लागि मात्र युज गर्छौँ होइन सो इङ्ग्लिसमा एउटा त्यो बकवासको कुरा के लाग्थ्यो रिपोर्ट राइटिङ भनेर भन्थ्यो प्रपोजल राइटिङ भनेको बकवासको कुरा लाग्थ्यो दिमागको बल्ल क्लिक भयो मलाई होइन सो द्याट्स द मोस्ट होइन त्यो एकदम अक्वर्ड थिङ थियो हामीले कहिले पनि त्यो सोचेनौँ होइन बरु अर्कोले बनाउँछ भने त्यसको चोरेर ल्यायो लेख्यो होइन अर वी जस्ट गो टु दि गुगल होइन कपी पेस्ट गर्थ्यौँ तर रियल लाइफमा त्यो प्रपोजल रिपोर्ट भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट थिङ हो नि त होइन मैले कुनै ठाउँमा डिप्लोय गरिरहेको छु काम गरिरहेको छु एज अ इन्जिनियर मैले काम गरिरहेको छु भन्दा मैले त रिपोर्ट दिनु पऱ्यो सो रिपोर्टमा मैले के इन्क्लुड गर्ने त होइन सो के इन्क्लुड गर्ने मैले रिपोर्टमा प्रेजेन्ट के गर्ने त अब मलाई अब सेल्स एज अ मैले सेल्सको रूपमा हेर्ने हो भने मैले के कुरा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर लेख्यो भने कस्टमरले त्यो प्रडक्ट किन्न सक्छ त त्यो कुराहरू त रिपोर्टमा लेख्ने हो नि त होइन सो प्रपोजल बनाउँदा पनि वाइ आई एम बेस्ट होइन तपाईँले मसँगै किन्नुपर्छ भनेर किन भन्ने त होइन सो त्यो प्रपोजल राइटिङ हो नि त त्यो स्किल भनेको त हाम्रो ब्याचलरमा त हामीलाई सिकाइएको थियो नि त सो वी नेभर युज कि होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरू छ मैले अहिलेको अब इन्जिनियरिङ पढेको स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई बकवास लागेको एउटा सब्जेक्ट भन्नुहोस् होइन म तपाईँलाई त्यसको इम्प्लिकेसन्स दिन्छु इन्जिनियरिङमा भनेर भन्छु कि होइन सो सेम थिङ गोज ओभर हियर अल्सो होइन सो अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोबाब्ली नेपाली कल्चरमा मेरो जेनेरेसनसम्म भनौँ अब अहिलेको त भन्दिनँ सो मेरो जेनेरेसनसम्म अङ्ग्रेजी चाहिँ एकदम कमजोर थियो कि इङ्ग्लिस वाज अ क्वाइट विक सब्जेक्ट होइन अनि त्यो टेक्नोलोजीमा जुन टर्मिनोलोजीहरू युज हुन्छ नि इट्स क्वाइट सिम्पल थियो कि हामीले अक्सफोर्ड डिक्सनरी अर क्याम्ब्रिज डिक्सनरीमा गएर खोज्यौँ भने त्यसको मिनिङ जे हुन्छ नि टेक्नोलोजीमा पनि त्यही नै हुन्छ कि हामीले कहिले फलो गर्दैनौँ त्यो कुराहरू जस्ट लुक आफ्टर होइन हेर्नु एकचोटि ट्रस्ट भनेको के हो हामीले ट्रस्ट किन युज गर्छौँ होइन सो सिम्पल थिङ हो नि होइन सो फरेस्ट भनेको के हो होइन त्यो फरेस्टको ठाउँमा हामीले अब मैले सिम्पली एडीको कुराहरू कन्सेप्टमा आइरहेको छु है सो फरेस्ट भनेर भन्छौँ जङ्गल किन भन्दैनौँ त त्यसलाई होइन सो इङ्ग्लिस डेफिनेसन अनुसार फरेस्ट डोमेन ट्री भन्छौँ होइन फरेस्ट भन्छौँ होइन किन भनेर भन्दाखेरि फरेस्टको डेफिनेसन भनेको कलेक्सन अफ ट्रिज हो कि डिफ्रेन्ट स्पिसिज अफ ट्रिज एक्टिभ डिरेक्टरीमा चाहिँ फरेस्ट भनेको एक्टिभ डिरेक्टरी फरेस्ट जङ्गल भनेको चाहिँ के हो त्यहाँ एनिमल्सहरू पनि वाइल्ड एनिमल पनि हुन्छ कि त्यही भएर हामीले जङ्गल भनेर भन्छौँ होइन तर त्यो त्यहाँ त जङ्गल त हुँदैन त्यो वाइल्ड एनिमल त हुँदैन होइन सो अब्जेक्ट्स र खालि हामीले डोमेनहरू मात्र हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई फरेस्ट भन्ने भयो एक्टिभ डिरेक्टरी स्पेसिफिक भएन एक्टिभ डिरेक्टरी स्पेसिफिक सो देयर आर लट अफ थिङ्स अन अदर टेक्नोलोजिज अल्सो कि होइन जुन चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ कहिले पनि फलो गरेनौँ कि हामी चाहिँ खालि त्यो कुनै कुराको पछाडि जस्तै कुल भनेर भन्छौँ होइन त्यसको पछाडि लाग्छौँ तर त्यसको कोरमा के छ भन्ने कुरा एकदम सिम्पल हुन्छ त्यो बुझ्नै खोज्दैनौँ कि हामीलाई चाहिँ अलिकति हाइफाई चाहिन्छ सो मैले अहिले एडभोकेसी गर्दाखेरि चाहिँ ट्राई टु फिगर आउट सिम्पल कुराहरू के हो त होइन जब कसैले सिम्पल कुरा जब बेसलाइन बुझ्छ नि त्यो बेसलाइन बुझिसकेपछि त्यो बेसलाइनबाट माथि आउन एकदम सजिलो हुन्छ कि माथि गइसकेपछि बेसलाइन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो जस्तो दुःख केही पनि होइन र कति मान्छेहरू ब्रेकडाउन हुन्छ कि त्यहाँ गएर ब्रोक हुन्छ कि त्यहाँ पुगेर ब्रोक हुन्छ अब किनभने उसलाई माथिबाट तल झर्नु पऱ्यो सो दे जस्ट लिभ एभ्रिथिङ होइन बनाएको कुरा सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई अब कम्युनिटीमा होइन तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ काइन्ड अफ सर्ज अहिले नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ काइन्ड अफ सर्ज भइरहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरको लागि सो एज अ टेक लिड होइन मैले लगभग 2 वर्ष भयो राम्रो माइक्रोसफ्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर खोजेको होइन अहिलेसम्म मैले पाएको छैन यो चाहिँ मेरो मात्र प्रब्लम होइन सो माइक्रोसफ्टको कम्युनिटी म माइक्रोसफ्ट कम्युनिटीबाट अलिकति बढी बनिरहेको छ सो देयर आर लट पार्टनर्स होइन नेपालमा उनीहरूले राम्रो रिसोर्सै पाएको छैन कि सो इफ यु हेभ टु डु अब कुनै राम्रो ऊ भने हामीले अझै पनि बाहिरबाट आउटसोर्स गरेर मान्छे ल्याउनुपर्छ होइन ठुलो लेभलको काम गर्न पऱ्यो भने त्यो भनेको त हाम्रोलाई त अलिकति प्याराडक्स टाइपको हो नि त होइन यत्रो हामीले कति वर्षमा 5,000 6,000 इन्जिनियर हुन्छ बढी नै होला अहिले त बढी नै होला होइन सो वी डोन्ट ह्याभ अ गुड इन्जिनियर अन स्पेसिफिक दोज फिल्ड्स होइन किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ ब्रेन ड्रेन प्रब्लम भइहाल्यो सो वी क्यान नट सल्भ दोज थिङ सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ सो इन्जिनियरिङको त्यो इन्जिनियरिङ गर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरूलाई के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो
डेभलपमेन्ट हाउसको ले गरेर जुन काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई यो डेभलपमेन्ट टाइपको स्क्रिप्टिङहरूको कुराहरू मात्र भन्नुहुँदो रहेछ कि सो आइटीमा स्क्रिप्टिङ बाहेक अरू पनि कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्न रहेछ प्रब्लम त्यहाँ हो कि जसलाई डेभलपमेन्ट आउँछ दे आर गुड होइन सो डेभलपमेन्ट नआउने मान्छेलाई पनि ऊ घस्रेर भयो नि घिस्रेर भयो नि जसरी हुन्छ उसलाई डेभलपमेन्ट सिक्नु पऱ्यो कि सो देयर आर लट अफ फिल्ड अन आइटी भनेको चाहिँ एउटा कुनै स्पेसिफिक टपिक होइन त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छ सो डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेचरको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गराउन सक्छौँ भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो कुराहरू नभएको कारणले अब सबै कुरा अहिले चाहिँ अब कोही चाहिँ होइन जाभा एन्ड दे कन्भर्ट एभ्रिथिङ इन्टु द मनी त्यो पनि अर्को एउटा प्रब्लम हो होइन सो जाभा पढ्यो भने चाहिँ राम्रो स्यालेरी आउँछ होइन सो डटनेट राम्रो जान्यो भने स्यालेरी राम्रो आउँछ फलाना सो दे थिङ्क अन दोज थिङ कि भनेको सबै कुरा पैसामा गइरहेको छ कि इन्स्टेड अफ गोइङ अन मनी होइन सो त्यो टेक्नोलोजी मैले सिकेँ भने लर्न गरेँ भने मलाई चाहिँ इन लङ रन म कहाँ पुग्छु त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भइरहेको छैन सर्ट टर्म ऊ भइरहेको छ होइन त्यो एउटा प्रब्लम होला सो नेपालको केसमा चाहिँ अहिले मैले भन्नुपर्दा हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर पनि एकदमै रिक्वायर्ड कुरा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा ह्युज डिफ्रेन्ट वर्ल्ड छ कि त्यसको चाहिँ सो यसको रियालिम नै डिफ्रेन्ट छ होइन सो त्यो रियालिममा छिरेपछि चाहिँ म कहाँ जाने भन्ने पनि कन्फ्युजन हुन्छ कि होइन सो त्यही मैले अहिले भने सो मेरो स्पेसिफिक भर्टिकल्सहरू भनेको चाहिँ मेरो भर्टिकल भनेको चाहिँ सो मेरो भर्टिकल भनेको चाहिँ मेल एन्ड मेसेजिङ भनेर भन्छु कि म मेल एन्ड मेसेजिङ मात्र भर्टिकल हो मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र पनि मेल एन्ड मेसेजिङ भन्छ सो मेल एन्ड मेसेजिङ भनेको चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ इमेलहरू मात्र भयो इमेलहरू मात्र म्यानेज गर्ने अर्को भने कम्युनिकेसन भनेको माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर भन्छौँ हामीले सो टिम्सलाई चाहिँ सो इन्टिग्रेसनहरू डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनसँग इन्टिग्रेट गर्ने होइन त्यसको डिप्लोय गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले पिएभिएक्स भनेर भन्छौँ जुन हाम्रो नर्मल टेलिफोन लाइनहरू त्योसँग इन्टिग्रेट गराउने त्यो पोर्सन हो कि मेरो सो इफ यु आस्क मी समथिङ मोर अफ डिफ्रेन्ट जोन होइन सर्फेसली म नलेज दिन सक्छु होला होइन त्यो बाहेक तर म डिप डाउन गरेर त्यहाँ नलेज दिन सक्दिनँ कि कसैलाई सो त्यसको लागि मैले अरू कसैलाई बोकेर ल्याएर सो के भन्नुपर्छ फलाना मान्छेलाई सोध्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ कि सो त्यो भनेको स्पेसलाइजेसन कुनै एउटामा गर्नु पऱ्यो सो हामी स्पेसलाइजेसन कुनै एउटामा गरेनौँ भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भइन्छ सो त्यो लेभलको एडभोकेसीहरू चाहिँ मैले अहिले कम्युनिटी सेक्टरमा चाहिँ गरिरहेको छु ओके सो त आई थिङ्क द्याट्स अ पर्फेक्ट पोइन्ट के अरे जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इट्स नट जस्ट अबाउट सर्भर्स ओन्ली होइन एउटा सर्भर डिप्लोय गरेर एन्जिनिक्स अपाचे आइएस हाल्न एन्ड क्यान डु इट तर इन्टरप्राइज लेभलमा जाने हो माथि लेभलमा जाने हो भने चाहिँ वी निड लड अफ एक्सपर्टिज लाइक पिएबिएक्स पनि लिउँ न होइन इट्स अ सिम्पल थिङ सिम्स लाइक अ भेरी सिम्पल थिङ फोन आयो फोन गयो सिस्टममा फोन जान्छ त्यस कसैले फोन उठाउँछ द्याट्स अ सिम्पल थिङ तर देयर इज एन आर्किटेक्चर देयर इज एन इन्टायर सिस्टम बिहाइन्ड द्याट तर तपाईँले भनेको कुरा नि क्लिक हुँदैछ अलिकति अरे कि साँच्चै कि धेरै मान्छे देखेकै छैन कि त्यो लेभलमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा लाइक हुन्छ नि त्यसमा काम गर्ने धेरै देखेको छैन तर लाइक इफ समन वान्ट्स टु स्टार्ट त्यसो भए होइन इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ अब लाइक हाउ क्यान दे स्टार्ट लाइक हाउ लाइक आई थिङ्क दिस विल बी अ पर्फेक्ट मेसेज फर पिपल हु जस्तै मलाई पनि मेरो साथीहरूले मेसेज पठाउँछ होइन डेभलपमेन्ट गाह्रो भयो मलाई आइटी छोड्न चाहिँ मन छैन तर डेभलपमेन्ट गर्न पनि मन छैन होइन अनि तर म इन्फ्रास्ट्रक्चर जाउँ नि त एउटा देयर इज अ भर्टिकल अफ द्याट एज वेल भनेर भन्छु तर लाइक हाउ क्यान समन स्टार्ट अन द्याट एज वेल अहिलेको केसमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज डिजिटल होइन सबै कुरा डिजिटल वर्ल्डमा छ होइन सो माइक्रोसफ्टको स्पेसिफिक स्टार्ट गर्ने हो भने हामीले डक्स भनेर भन्छौँ docs.microsoft.com अब अहिले चाहिँ यो प्लेटफर्म भनेको सबैले फलो गरिरहेको छ सो एडब्ल्युएसमा गयौँ भने हामीले डक्स भनेर भेट्छौँ होइन ओराकलमा गयौँ भने डक्स भनेर भेट्छौँ सो डक्स भनेको चाहिँ एकदम पर्फेक्ट प्लेटफर्म हो कि स्टार्ट गर्नलाई सो त्यहाँ के गरिरहेको हुन्छ भने उनीहरूको अब डिफ्रेन्ट अब म जस्तै एमसिटीहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर सो हामीले यो कोर्स स्टार्ट गर्नु छ भने स्टार्टिङ भनेको यहाँबाट गरौँ सो यसको चाहिँ मोड्युल यो मोड्युलमा चाहिँ पहिलो च्याप्टर यो राखौँ दोस्रो च्याप्टर यो राखौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ इन्टायर कुराहरू राखिएको हुन्छ अनि सो हामीले लर्न गर्दा त्यस्तो डिटेलमा थिएन अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि इफ यु निड अ ल्याब यु क्यान गेट अ ल्याब ओभर देयर अल्सो भर्चुअल ल्याब सो सर्टेन कुराहरूको जुन चाहिँ हामीले ल्याबै गर्नुपर्ने हुन्छ लुक एन्ड फिलै चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले ल्याब पनि राखिदिएको छ कि सो इट कुड बी एन एडब्ल्युएस अल्सो ओराकल पनि माइक्रोसफ्ट पनि सो डक्स भनेको चाहिँ इनिसियल चाहिँ होला है ओके सो डक्सबाट भर्चुअल ल्याब्स गर्दै डकुमेन्टेसन पढ्दै आई थिङ्क द्याट विल बी इनिसियल थिङ तर
इन टर्म्स अफ स्पेसिफिकली टेक्नोलोजिज टुल्समा त नभनौँ लाइक टेक्नोलोजिज इन टर्म्समा चाहिँ के चाहिँ अप्सन्सहरू एभाइलेबल छ जस्तै फर इक्जाम्पल वी आर टकिङ अबाउट अफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन ओके सो लेट मी गो विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर भनेको चाहिँ खालि अब अहिले हामीले माइक्रोसफ्ट मात्र भन्यौँ सो दे आर नट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर होइन सो देयर आर लट अफ एकदमै ठुलो फिल्ड छ कि सो एक्चुली माइक्रोसफ्ट भनेको चाहिँ एप्लिकेसनतिर अलिकति बढी फोकस भयो कि होइन सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ हार्डवेयर हुन्छ होइन सो हार्डवेयर इन्जिनियर भनेर भन्छौँ हामीले सो हार्डवेयर इन्जिनियरको काम भनेको सर्भरहरू म्यानेज गर्ने उनीहरूको काम भनेको सो हामीले जुन सर्भरहरू चलाइरहेको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ अब डिस्क फेलियर भयो सो उनीहरूले मोनिटर गर्ने डिस्क फेलियर सो डिस्क चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ अप गरेर राख्नु पऱ्यो त्यसको चाहिँ एसबिसीहरू हुन्छ होइन त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन सो अब सर्भर अब फेलियर अलार्महरू पठाइरहेको सर्भरले सो के फेलियर भयो त होइन पावर फेलियर हो कि रेट फेलियर हो कि होइन त्यसपछि आएर उसको फ्यानको कुलिङ फेलियर हो कि कुनै एउटा प्रोसेसरको फेलियर भएको कि मल्टिपल प्रोसेसरमध्ये कुनै एउटा प्रोसेसर फेल भयो कि सो ऱ्याम फेल भयो कि होइन त्यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने भनेको एउटा हार्डवेयर इन्जिनियर भनेर भन्छौँ हामीले होइन सो हार्डवेयर इन्जिनियरले सर्भर मात्र नभएर स्टोरेजहरूदेखि लिएर इन्टायर ऱ्याकलाई हेर्ने काम उनीहरूले गर्छ होइन त्यसपछि अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर भनेको जुन हामीहरू जस्तो भयो होइन हामीहरू भनेको कुनै बेसमा कुनै एउटा विन्डोज एप्लिकेसन विन्डोज ओएस एउटा कुनै ओएस राख्यौँ इट कुड बी अ विन्डोज इट कुड बी अ लाइनक्स होइन जे पनि हुनसक्छ होइन सो लाइनक्समाथि बसेको एक त हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई ट्युनअप गर्नु पऱ्यो सो ट्युनअप गर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई अब टेक्निकल्ली भन्नुपर्दा हामीले प्री डिप्लोइमेन्ट र पोस्ट डिप्लोइमेन्ट भनेर भन्छौँ सो प्री डिप्लोइमेन्ट भनेको कुनै एउटा एप्लिकेसन डिप्लोय गर्नु छ त्यसको लागि हार्डवेयरको स्पेसिफिकेसन कस्तो चाहियो त होइन सो हामीले इन्टायर हार्डवेयरको स्पेसिफिकेसनहरू क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो सो यो हार्डवेयर देऊ भनेर भन्नु पऱ्यो किन भन यो कारणले सो हार्डवेयरको स्पेसिफिकेसनहरू प्रोभाइड गर्ने त्यसपछि दोस्रो भनेको चाहिँ पोस्ट डिप्लोयमेन्ट हुन्छ पोस्ट डिप्लोयमेन्टको ओएस डिप्लोय गर्ने र एप्लिकेसन डिप्लोय गर्ने कामहरू सो यो काम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन डिप्लोयमेन्ट पोर्सनमा गर्ने सो अब यो दुइटामा मान्छेहरूलाई अब कुन चाहिँ ठिक लाग्छ होइन त्यो गर्दा होला अब हार्डवेयरको गर्छौँ भने अब स्पेसिफिक हार्डवेयर स्पेसिफिक डेल भने डेल होइन आइबिएम भने आइबिएम नभनौँ लेनोभो भनौँ मैले सो लेनोभो एचपी यिनीहरूको स्पेसिफिक सर्टिफिकेसनहरू छ होइन बेसिकबाट सुरु गर्नुहुन्छ है धेरै पहिलाबाट मैले थाहा पाएँ कम्पिया ए प्लस भनेर भन्थेँ कम्पिया ए प्लस सो इट कुड बी ए स्टार्टिङ फेज फर द कम्पिया ए प्लसबाट होइन अब माइक्रोसफ्टतिरको हेर्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्टको डक्स भनेर भने होइन सो अब लाइनक्सहरूतिर हुनुहुन्छ लाइनक्सको पनि अब यो सर्टिफिकेसनहरू छ सो त्योबाट चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ ओके सो सो एनीवन हु वान्ट्स टु गो इन्टु इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ आई थिङ्क देयर आर इनफ रिसोर्सेस तर त्यही हो यसमा पनि एउटा कुन चाहिँमा जाने भन्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ भेन्डरमा लक हुने एकदमै हाई पोसिबिलिटी हुन्छ सो चुज वाइजली भन्छ सो अब मसँग टाइम कति छ भन्ने कुरा पनि आफूले हेर्नु पऱ्यो सो म डिस्पर्सिभ भएर जाँदाखेरि चाहिँ मैले अकुपाई बढी गर्न सक्छु कि कन्सन्ट्रेट भएर जाँदाखेरि चाहिँ अकुपाई बढी गर्न सक्छु सो त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो ओके स्टुडेन्ट सो मलाई अर्को कुरा गर्नु मन लागेको चाहिँ लाइक यु वर्क अन यु वर्क विथ मेनी ब्याङ्क्स होइन अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू पनि त्यसमा चाहिँ द अडप्सन अफ लो कोड एन्ड नो कोड solutions because these are like things that like makes perfect sense for them के जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो हि वर्क एट अ ब्याङ्क होइन अनि उहाँहरूको लिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम यताउतिहरू चाहिँ सेयरपोइन्ट हुन्थ्यो कि अनि दे डिड नट कोड देम सेल्फ त्यति बेला इट वाज लाइक 4 years ब्याक होइन अनि अहिले त हेऱ्यो भने यु क्यान इफ एन्ड एल्स कन्डिसन लगाएर यो भयो भने यसलाई इमेल पठाउने यो भयो भने यसलाई इमेल पठाउने भन्ने कस्टम लजिक छ मेरो आफ्नै कम्पनीमा पनि धेरै कुराहरू अटोमेट गरेर चाहिँ मैले युजिङ लो कोड सिस्टम्सहरू होइन लाइक कुड यु प्लिज लाइक ब्रिफ लाइक अदर ब्याङ्क्स अर मेबी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट्स एन्ड लाइक हु एभर आर युजिङ दिस लाइक हाउ दे आर युजिङ इट एन्ड लाइक वाट्स एडप्सन लाइक सो सेकेन्ड फेज अफ एडप्टेसन अघि चाहिँ हामीले मैले अघि जुन कुरा गरेँ त्यो भनेको टेक्नोलोजी एडप्टेसनको कुराहरू भयो हामीले कसरी चाहिँ कसैलाई कुनै टेक्नोलोजीमा जानु छ भने इन्फ्लुएन्सरको रूपमा कसरी युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा एज अ पार्ट अफ अब मेरो जब रोल अनुसार एज अ पार्ट भनेको मैले सल्युसन डिजाइन मात्र गर्ने होइन कि त्यो डिजाइनलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी पर्फेक्सन ल्याउने भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो होइन सो अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हामीले चाहिँ अफिस 365 एक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट 365 मैले डिप्लोय गर्दैछु भने इमेल जसले पनि चलाउँछ इट्स 100% युजेज जहिले पनि 100% हुन्छ कि त्यसको चाहिँ लो कहिले पनि जाँदैन होइन सो लो गयो भने 90% होला किनभने कसैले बफर लाइसेन्स युज गरेको हुन्छ
तर एन्ड देन आफ्टर अरू मैले रिसोर्सेसहरू हेर्न थालेँ भने जस्तै माइक्रोसफ्ट टिम्स, त्यसपछि आएर हाम्रो सेयर पोइन्टहरू हुनसक्छ, पावर अटोमेट होइन, पावर एप्स, यिनीहरूको युजेस एकदम कम हुन्छ कि। सो बिस्तारै स्लो प्रोसेसमा माइक्रोसफ्ट टिम्स कसैले चलाउँछन् होइन, एन्ड देन आफ्टर सेयर पोइन्ट कसैले अब केही कुराको युजको लागि अघि भने जस्तै। सो दे डोन्ट नो द फुल पावर अफ दोज थिङ्स कि उनीहरूलाई चाहिँ यो इन्टायर कोलाबरेट गरेर हामीले कोलाबरेसन सुट भनेर भन्छौँ होइन। सो उनीहरूले कोलाबरेट गरेर चलाएकै हुँदैन, उनीहरूलाई डे टु डे चलाए पुग्यो भने। अब अहिले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यो जेनेरेसन आइरहेको छ कि ब्याङ्किङ सेक्टरमा भनौँ या इन्टायर आइटी सेक्टरमै भनौँ, एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जेनेरेसन। सो दे वान्ट टु बी अ लिटल फिट स्मार्ट होइन, उनीहरू अलिकति स्मार्ट हुन चाहन्छन् होइन, एन्ड दे वान्ट टु डु एभ्रिथिङ अटोमेटेड होइन। त्यो भयो भने के हुन्छ नि मैले मेरो सिनियरलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रेस गर्न सक्छु, एन्ड दे आर द्याट्स अ गुड थिङ फर अस होइन। अनि दे डु अ लट अफ एक्सपेरिमेन्ट विथ द थिङ्स। अब पहिला कोड गर्नु पर्दाखेरि हामीले सो भिजुअल स्टुडियो हुनु पर्थ्यो, हामीसँग कुनै पिएचपीको कुनै कम्पाइलर हुनु पर्थ्यो होइन, सबलाइन या केही हुनु पर्थ्यो, एन्ड देन अन्ली वी क्यान कोड होइन। सो अहिले कोड लेख्नु पनि पर्दैन, कोडको नलेज हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन। सो अब M365 को कुरा गर्ने भने अहिले हामीले धेरै यो इन्स्टिट्युटहरूमा जहाँ डिप्लोय गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई नलेज फिट के गरिरहेका छौँ भने सो यु क्यान युज अ पावर अटोमेट होइन। सो पावर अटोमेटली चाहिँ अब के गर्न सपोर्ट गर्छ भने इट्स अ ड्र्याग एन्ड ड्रप। सो एभ्रिथिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप, सल्युसन बिल्डर। सो आरपिए पनि बनाउन मिल्छ यसबाट चाहिँ। सो यसको हाई इनमा जानियो भने अ काइन्ड अफ रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँसम्म त नजाला सबैजना। सो ड्र्याग एन्ड ड्रप मलाई के चाहियो होइन, सो मलाई कुनै एउटा इमेल आयो, सो वेन एन इमेल कम्स टु मी होइन, अनि अनि त्यसपछि आएर अब अर्को स्टेपमा चाहिँ इफ इमेल डु हेभ एन अट्याचमेन्ट, सेन्ड द्याट अट्याचमेन्ट टु दि वान ड्राइभ होइन। अब त्यो इमेललाई चाहिँ अब मलाई अटोमेटिक रेस्पोन्ड गर्नु छ भने मेरो म्यानेजरले गरेको छ भने चाहिँ होइन, सो अटोमेटिक उसको लागि एउटा स्पेसिफिक इमेलहरू जाने। अब जस्तै लिभ एप्रुभलको लागि होइन, सो इट्स क्वाइट गुड होइन। सो लिभ एप्रुभलको लागि पनि वी डोन्ट निड टु डु एभ्रिथिङ कोडिङ कि। अब चाहिँ के भने त्यो आरपिएमा राखिदियो, सो ब्याकएन्डमा हामीले आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ हु इज हुज म्यानेजर भनेर हामीले डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ होइन। सो हु इज हुज म्यानेजर भनेर डिफाइन गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दा अब फलानुको अब कसैले रिक्वेस्ट पठाउँछ भने जस्ट सेन्ड टु द म्यानेजर, इमेल चाहिँ म्यानेजरलाई पठाइदियो चाहिँ फलानुले चाहिँ रिक्वेस्टको लिभको लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, यु वान्ट टु एप्रुभ अर डिनाई। सो एप्रुभ गर्ने भने किन एप्रुभ, डिनाई भने किन डिनाई होइन। सो त्यो प्रोसेसहरू भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल उसको लागि भयो। अर्को भनेको रिक्वेजिसनहरूको लागि भनेको अब अब यो ब्याङ्क मात्र नभनौँ, अरू अर्गनाइजेसनमा जति पनि अर्गनाइजेसन छ सबैमा हामीले यो केही कुरा पर्चेस एभ्री डे पर्चेस गरिरहेको हुनुपर्छ। सो पहिला के गर्थ्यौँ, डेस्कमा जान्थ्यौँ, एउटा चलान जस्तो हुन्थ्यो, त्यसमा लेख्थ्यौँ सबै कुरा होइन, एन्ड देन लेखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाकिमको सिग्नेचर गर्न जान्थ्यौँ, अनि त्यो सिग्नेचर भइसकेपछि अनि प्रोक्युरमेन्टमा जान्थ्यो, प्रोक्युरमेन्टले फेरि गर्थ्यो। त्यो लङ प्रोसेसलाई छोडेर अहिले के गर्न सकिन्छ भने यो सबै कुरालाई डिजिटलाइज गरिरहेको छ, इभन केवाइसी। सो फ्यु अफ दि इन्स्टिट्युट नेपालमै इन्स्टिट्युट इन हाउस नै एप्लिकेसनहरू बिल्ड गरेर केवाइसीको लागि जुन पहिला हामी ब्याङ्कमा आफै गएर प्रेजेन्ट भएर होइन, सो मेरो नागरिकता लिएर जानु पर्थ्यो होइन, देखाउनु पर्थ्यो, फर्म गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन हामीले चाहिँ घर बसी भिडियो कलको भरमा चाहिँ केवाइसी पास हुने। सो त्यो सल्युसनहरू पनि आइसकेको छ नेपालमा छ त्यो सल्युसनहरू। सो इट्स जस्ट एबाउट दि के भन्छ यो एडभर्टाइजमेन्ट त्यति भइरहेको छैन कि, इनहाउस डेभलपमेन्ट भएको छ भनेको नेपाललाई चाहिने कति सल्युसनहरू छ होइन, जुन चाहिँ इनहाउस अलरेडी डेभलप भइरहेको छ। बट अब अलिकति ट्रस्टको कुरा भनौँ होइन, नेपाली कस्टमरहरूले नेपाली डेभलपरहरूलाई त्यति राम्रोसँग अलिकति ट्रस्ट गर्दैनन् कि। त्यही अघि मैले भने जस्तै मेरो फोनमा मेरो फोन मेरो हातमा छ होइन, त्यही भएर सेक्योर छ भने जस्तो कुराहरू गर्न थाल्छन् कि। सो उनीहरूले त के गर्छ न एउटा कोडमा ब्याकलिङ्क राखेर सो डेटा भनेको उनीहरूले पनि कलेक्ट गरिरहेको छ कि होइन, त्यस्तो कुराहरू आउन सुरु गर्छ कि। सो एउटा काइन्ड अफ ट्रस्ट चाहिँ जेनेरेसन गर्न अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको छ। त्यो भनेको प्रोभाब्ली काइन्ड अफ यो अर्गनाइजेसन, यो सानो अर्गनाइजेसनहरू, डेभलपमेन्ट हाउसहरू खुल्ने बन्द हुने यो जुन साइकल छ नि, त्यसले गर्दा पनि होला, जुन चाहिँ अब लङ टर्म जान नसकेको कारणले गर्दा पनि होला होइन। तर नेपालमा सल्युसनहरू यो सानो कस्टमर सेन्ट्रिक सल्युसनहरू छ, नभएको होइन। तर त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने, अब नि त्यही अघि मैले एडभोकेसी पनि प्रपर भइरहेको छैन भनेको। यो युज गर्दाखेरि हामीलाई अघि भने जस्तै त्यो मैले अघि रिपोर्ट प्रपोजलको कुरा थिएँ, त्यो कमजोरीहरू छ कि।
दे क्यान कोड क्वाइट गुड होइन, राम्रो कोड गर्न सक्छन् होइन, सल्युसन पनि एकदम राम्रो निकाल्न सक्छन्, तर त्यसलाई अर्गनाइजेसनमा गएर पिच गर्ने स्किलै छैन कि हामीसँग होइन। सो बाहिरबाट मान्छेहरू आयो भने उनीहरूको के हुन्छ नि, सल्युसन कस्तो हुन्छ थाहा छैन हामीलाई होइन, हामीले देखेको पनि हुँदैन, दे पिच सो के भन्छ इम्प्रेसिभ तरिकाले कि होइन, त्यो सल्युसन राख्ने बित्तिकै मेरो त इन्टायर प्रब्लम नै के भन्छ सल्भ हुन्छ होइन, डिसएपियर हुन्छ भन्ने सोध्छन् कि, त्यो हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा पनि सायद होला अब त्यही स्किल सेटहरूले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो नेपाली डेभलपरलाई विश्वास नगर्ने भन्ने एउटा कुरामा चाहिँ एकदमै इट्स काइन्ड अफ पोलिटिकल होइन, तर अस्ति जुन नागरिक एपको केस भयो नि, हजुर, माई होल पोइन्ट वाज अब हामी नै आफै पनि लाइक 5 years ब्याक होइन, नेपाली गभर्मेन्टले नेपाली डेभलपर सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरूलाई विश्वास गर्दैन, सबै प्रोजेक्ट्सहरू इन्डियामा पठाइरहेछ, बाहिर पठाइरहेछ भनेर कम्प्लेन गर्ने मान्छे हामी नै। पछि गएर नागरिक एप एउटा कुनै कम्पनीले बनायो, अब होला पोलिटिकली के होला आइम नट स्योर अबाउट द्याट, तर एटलिस्ट इन हाउस बन्यो नि होइन। त्यो बाहिर कसैले देखेको छैन, बन्यो भनेर त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुको साटो त्यो कम्पनीले चाहिँ डेटा लग्यो, दे आर गोइङ टु युज अन अ डिफ्रेन्ट वे होइन, दे आर गोइङ टु एडभर्टाइज दोज डेटाज भन्ने टाइपको चाहिँ कुराहरू आयो। सो त्यो भनेको एप्रिसिएसन गर्न चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ कि, त्यो हामी चाहिँ कहिले नि त्यो एप्रिसिएसन गर्न हामीले कहिले पनि सिकेनौँ कि, जे गरे नि डिसेटिस्फाइड मोडमा छौँ हामी अहिले, कम्प्लेनिङ। एनिवे वी आर नट एफिलिएटेड टु एनी पोलिटिकल अर्गनाइजेसन अर मेबी त्यो कम्पनी नै इट्सेल्फ, तर एटलिस्ट समथिङ हुन्छ नि मलाई खड्केको कुरा छ। तर नागरिक एप समथिङ लाइक भेरी भेरी हुन्छ नि, इट्स गुड, इट्स गोइङ अन होइन, प्रोग्रेसिभ छ होइन। सो अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले युज गरेर जबसम्म फिडब्याक दिँदैनौँ त्यस्तो कुराहरूलाई होइन, सो उनीहरूले पनि त्यसलाई अझै स्मुथ बनाउन सक्दैन। सो वी निड टु युज एन्ड त्यसलाई फिडब्याक पनि दिनु पऱ्यो। सो फलाना कुराहरू चाहिँ मिसिङ छ या बग छ भने फलाना कुरा बग छ भनेर जब हामीले इनपुट दिन थाल्छौँ त बल्ल पो पर्फेक्सन भन्ने कुरा आउँछ त। सो डे 1मा पर्फेक्सन खोज्नु भनेको त्यो मूर्खता हो भनेर भन्छु म। ओके, सो इन टर्म्स अफ लाइक के अरे त्यो आइडेन्टिटीको कुरा छ नि, लाइक ब्याङ्क्सहरूमा मलाई ब्याङ्कमा त भन्न आएर किन थाहा छैन, तर त्यो के अरे लार्जर अर्गनाइजेसन्स भनौँ होइन, लार्जर अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आइडेन्टिटी इज अ भेरी क्रुसल पार्ट होइन। अनि हाउ इज इट म्यानेज राइट नाउ, लाइक हुन्छ नि आइडेन्टिटी भन्नाले इट्स क्वाइट द अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा जे हुन्छ त्यही हुन्छ होला सायद आइडेन्टिटी। आइडेन्टिटी इज समथिङ होइन, इट्स अ समथिङ द्याट यु निड टु प्रुभ युर सेल्फ भने होइन। सो आई एम द राइट पर्सन भनेर देखाउने कुराहरू आइडेन्टिटी भनेको होइन। सो आइडेन्टिटीको पछाडिपट्टि अब सो मलाई यो आइडेन्टिटीको कुरा गर्दा जहिले नि एउटा स्टोरी आउँछ कि, यो हामीले 56 kbps को इन्टरनेट चलाउँदाखेरि, सो त्यति बेला हामीले चलाउँदाखेरि युजर नेम पासवर्ड हाल्थ्यौँ, त्यसपछि टिटिटिट गरेर आवाज आउँथ्यो होइन, देयर कम्स म्युजिक आउँथ्यो, एन्ड देन वी गो थ्रु द अथोराइजेसन प्रोसेस। त्यसमा के हुन्थ्यो, एउटा अकाउन्ट भनेर उनीहरूले चेक गर्थ्यो होइन। सो AAA मेथड भन्थ्यौँ, ट्रिपल फेरि सो आइडेन्टिटीको केसेसहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ बेसिकली सो मलाई चाहिँ त्यो पुरानो टाइपको त्यो 56 kbps मा इन्टरनेट जोड्दाको आउँथ्यो। सो AAA भनेर भन्थ्यौँ हामीले त्यति बेला होइन। सो नो वान नोज कि AAA भनेको के हो भनेर। सो इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर द आइडेन्टिटी। AAA मा चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ एकाउन्ट अथोरिटी होइन, अनि सो एकाउन्ट अथोरिटी र अथेन्टिसिटी उसले चाहिँ चेक गर्ने हुन्छ होइन, एक्सेसहरू चेक गर्ने हुन्छ। सो आइडेन्टिटी त्यो बेलाको आइडेन्टिटी र अहिलेको आइडेन्टिटीमा त्यस्तो केही फरक छैन। सो बेसिकली हामीले देखाउने भनेको लेमेनमा भन्यो भने जस्तै म नेपालमा बसिराखेको छु भन्दाखेरि म कसरी प्रुफ गर्ने त आफूलाई। मैले अब कहीँ गएर म चाहिँ फलाना मान्छे हो भनेर प्रुफ गर्न पर्यो भने हामीले नागरिकता देखाउँछौँ। सो सिम्पल फिजिकल वर्ल्डमा चाहिँ हामीले त्यसरी आइडेन्टिटी देखाउँछौँ भने डिजिटल वर्ल्डमा नि एउटा सर्टेन प्रोसेस छ जुनलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी देखाउने भन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा आइडेन्टिटी भनेको डिजिटल फर्ममा हुन्छ आइडीको रूपमा होइन। सो त्यो आइडेन्टिटीलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एलड्याप सोल्युसन भनेर भन्छौँ। वर्ल्ड वाइड अहिले चलेको नै सबैले एलड्यापै चलाउने हो होइन, नो म्याटर टेक्नोलोजी होइन। सो नो म्याटर टेक्नोलोजी एलड्याप नै युज गर्ने हो। सो इट्स जस्ट अ माइक्रोसफ्टको एलड्याप हो कि होइन, लाइनक्सको एलड्याप हो होइन। सो माइक्रोसफ्टको एलड्यापमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, विन्डोज एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर भनिदिउँ होइन। सो अहिले अब एज्योर एक्टिभ डिरेक्टरी भन्छौँ, एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर कमन वर्ड भनौँ है। सो एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर भन्छौँ। सो लाइनक्समा स्टिल एलड्याप, बट एउटा पोर्सन हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल वर्ल्डमा चाहिँ यो
माइक्रोसफ्टको एउटा एकदमै राम्रो प्रडक्ट भनेको एकदमै एप्रिसिएट गर्न पर्ने प्रडक्ट भनेको एक्टिभ डिरेक्टरी हो कि सो इट्स वर्ल्ड क्लास होइन यसले यो जतिको राम्रो प्रडक्ट चाहिँ अरू केही पनि छैन सो मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनमा फर्चुनेटली नेपालको केसमा पनि दे आर युजिङ एक्टिभ डिरेक्टरी होइन सो दे आर युजिङ एक्टिभ डिरेक्टरी मे बी अ कम्प्लायन्स नन कम्प्लायन्स त्योसँग हामी पछि छोडिदिउँ त्यसलाई होइन बट एटलिस्ट दे आर एडप्टेड द टेक्नोलोजी भन्ने कुरा सो दे युज एक्टिभ डिरेक्टरी टु म्यानेज अल द युजर्स होइन अब अहिले अब प्रोग्रेस हुँदै आउँदाखेरि अब कति अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अब अजुर एक्टिभ डिरेक्टरीहरू पनि युज गर्न सुरु गरिरहेको छन् सो सेक्युरिटीको केसमा चाहिँ अनि उनीहरूले अहिले एउटा राम्रो कुरा एसएसओलाई पनि अलिकति फोकस गरिरहेको छ सिङ्गल साइननको लागि सो सिङ्गल साइननको लागि किन फोकस गरिरहेको छन् भने दे वर ह्यासल विथ द मल्टिपल लगइन्स कि सो कोही एउटा युजरलाई चाहिँ लगइन चाहियो भने उसले एउटा बुक सँगै राख्न पर्थ्यो कि पासवर्ड बुक भनेर भन्थ्यो सो पासवर्ड बुक सँगै राख्थ्यो म यो सिस्टममा लगइन गर्न उसले पल्टाउँथ्यो मेरो पासवर्ड यो हो भनेर भन्थ्यो कि बल्ल लगइन गर्थ्यो होइन उसलाई युजर नेम पनि थाहा हुन्थेन पासवर्ड पनि थाहा हुन्थेन बुक हेर्थ्यो गर्थ्यो सो त्यसको साटो चाहिँ सिङ्गल साइन इन नै युज गर्न सुरु गरिरहेको छ जसले गर्दा युजरहरूलाई ह्यासल फ्री होस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले फर्चुनेट पार्ट भन्नुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ यसको सेक्युरिटीको लागि पनि दे आर भेरी मच कन्सर्न्ड होइन सो कन्सर्न किन छ भनेर भन्दाखेरि एउटा युजरको आइडेन्टिटी ब्रिच हुँदा इन्टायर अर्गनाइजेसनलाई पनि धक्का जान्छ सो एउटा युजरको आइडेन्टिटी ब्रिच हुनु भनेको कसैले अब म्यालिसियस कन्टेन्टहरू इन्टरनल फ्लो गराउन सक्ला या बाहिर मार्केटमा चाहिँ पब्लिस गर्दाखेरि अब त्यो के भन्छ यो हामीले के भन्छ रुमरहरू चाहिँ फैलाउन सक्ला होइन त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै बढी फोकस छ कि सो अघि मैले भने 15वटा ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो सो दे वर मोर फोकस अन आइडेन्टिटी त्यतिबेला चाहिँ सो हाम्रो बाहिरबाट त ब्रिच हुँदैन सो ब्रिच हुने भनेको चान्सेसमा दुईवटा कुराले मात्र हुन्छ एउटा इन्कमिङ ट्राफिकले हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ आउटगोइङ ट्राफिकले हुन्छ सो दुईवटा कुरा मात्र ब्रिच हुने सो यो दुईवटामा ब्रिच हुने भनेको इन्कमिङ र आउटगोइङ म्यासिभ हुने भनेको के हो भने एउटा भनेको चाहिँ ब्याङ्कको सिबिएसमा भयो उनीहरूले अनलाइन जुन दिन्छ त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ इमेल भयो सो इमेलको ब्याकइन्डमा चाहिँ फेरि एक्टिभ डिरेक्टरी होइन सो यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले यो फिगर आउट गरेर चाहिँ सेक्योर गर्न खोजिरहेको छ सो त्यो चाहिँ हामीले राम्रो भन्नुपर्छ Okay, so I think at the end, like identity is a very crucial part. Identity is a very crucial part. It's a backbone of हामीले जुनै पनि टेक्नोलोजी चलाउँ हैन identity is a backbone. So it could be an email, it could be a username, anything. It could be our watch, हैन it could be our phone, हैन it could be anything, हैन. Okay. So अब हाम्रो RFID भयो भने त आइडेन्टिटी त हो नि त्यो पनि हैन. So anything could be identity. So like one last thing, like if I'm a big organization, then I have like 10,000 employees, त्यो बेलामा like what are the things me as an business owner should consider implementing in our infrastructure, so that it's state of art, like proper compliance to अस्ति हामीले अघि कुरा गरे जस्तो त्यो ल्यापटप गयो भने इमेल पनि जाने त्यस्तो नहुने like what are the things like that should an organization implement? So एकदमै बिग पिक्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसन विथ मोर देन 1000 युजर्सलाई चाहिँ जहिले नि हाइब्रिड सल्युसन भनेर भन्छौँ कि क्लाउड सल्युसन भनेर हामीले पिच गर्दैनौँ. Okay. सो किन पिच गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द वे ट्राफिक दे युज होइन सिङ्गल सेन्टर स्टेसन हुन्छ उनीहरूको द वे दे ट्राफिक दे युज होइन उनीहरूलाई हामीले सबै कुरा क्लाउडमा लिएर गइदियो भने त्यो अर्गनाइजेसनको जुन नेटवर्क ब्यान्डविथ हुन्छ नि त्यसले भ्याउनै सक्दैन कि. अझै भन्यो भने हाम्रो नेपाल जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एक्जाम्पल अब मैले सबैलाई चाहिँ अजुरमा लिएर गइदिएँ अजुर एडीमा लिएर गएँ अजुर डोमेन सर्भिसेस युज गरिरहेको हुन्छ अथेन्टिकेसन गर्न पऱ्यो अथेन्टिकेसनको लागि एकदम प्रिसाइज टेक्निकल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 512 KB भनेर भन्छौँ. सो एउटा युजरको 512 KB डेटा होइन ट्राभल गर्न पऱ्यो भने 1000 युजरको कति हुन्छ सो 512,000 त्यो भनेको चाहिँ उसले कति बजे भन्दा 9:30 बजे जब आउँछ अफिसमा त्यसलाई 512 इन्टु 1000 जब हिट गर्छ होइन कति ट्राफिक जान्छ होला होइन सो त्यो हामीले इमेजिन गर्नु पऱ्यो कि. सो त्यो कारणले गर्दा नि हामीले एभ्रिथिङ चाहिँ पब्लिकमा लिएर जानु होइन सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अन प्रेमिसेसमा बढी फोकस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन प्रेमिसेसमै राख्ने भनेर भन्छौँ होइन. सो अन प्रेमिसेसमा पहिला यसो डिजाइन गरेर अन प्रेमिसेसको लागि हामीले चाहिने एप्लिकेसनहरू डिजाइन गरेर डेटा सेन्टरहरू डिजाइन गरेर एन्ड देन अन्ली आफ्टर द्याट हामीले चाहिँ क्लाउडमा केलाई सिफ्ट गर्दा चाहिँ जानुपर्छ त अनि बल्ल अनि क्लाउडतिर हामी मुभ गर्छौँ. सो इट्स नट लाइक क्लाउडमा पहिला सकायो अनि त्यसपछि अन प्रेमिसेसमा आयो. सो भने बेस चाहिँ जहिले पनि तलबाट बन्ने भयो कि. Okay. सो आइडेन्टिटीको लागि त्यो भयो. सो इमेल सल्युसनको लागि वी अलवेज से लाइक क्लाउड इज द बेस्ट सल्युसन किन भन्दाखेरि हामीले अब ब्याकअपको लागि यताउतिको यो ब्याकअप डाउन टाइम यिनीहरूको लागि हेर्नु परेन. सो
कम्युनिकेसनको लागि सो वी माइट निड टु गो अन हाइब्रिड सो इट कुड बी सो टिम्स भनेको चाहिँ हाम्रो क्लाउडमा नि हुनसक्छ टिम्सको अब हामीले पिएभिएक्ससँग इन्टिग्रेसनहरू गर्दा एसपिसीहरू राखेर होइन सो अनप्रेममा पनि हामीले केही सर्भरहरू राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब सेक्युरिटीको लागि हामीले हेर्ने हो भने फायरवल वी निड अन बोथ इन होइन सो फायरवल भनेको अन प्रिमिसेसमा राख्न पऱ्यो सो नेटवर्क ट्राफिकहरू जति पनि आउँछ हामीले त्यो सबैलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो सो क्लाउडको केसमा हामीले अब अजुरमा सर्भरहरू होस्ट गरिरहेको छ भने त्यहाँ पनि हामीले नेटवर्क ट्राफिक म्यानेज गर्नको लागि फायरवलहरू युज गर्नु पऱ्यो सो साइट टु साइट भिपिएनहरू गर्नेदेखि लिएर ट्राफिक राउटिङहरूको कामहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले गर्नु पऱ्यो अब एप्लिकेसनको केसेसमा अब यो जेन्युनिटीको केसेसमा अब माइक्रोसफ्ट 365मा जाँदैछ भने हामीले बिओवाइडीहरू ल्याउँदैछौँ होइन इन्डिभिजुअल बिओवाइडीको हामीले अहिले कन्सेप्टहरू आइरहेको ब्रिङ योर ओन डिभाइस होइन सो ब्रिङ योर ओन डिभाइस भनेको इट कुड बी अ मोबाइल अल्सो अर इट कुड बी अ ल्यापटप अल्सो जे पनि हुनसक्छ तर त्यो डिभाइस चाहिँ हामीले कति बेला चाहिँ त्यो डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको कन्टेन्टहरू खुल्न दिन्छ त जति बेला त्यसले चाहिँ सेक्युरिटी पास गर्छ सो सेक्युरिटी पास गर्ने कन्टेन्टहरू के त भन्दा त्यसमा हाम्रो एन्टिभाइरसहरू छ कि छैन एन्टिभाइरसहरू अप टु डेट छ कि छैन होइन कुनै म्यालेसियस टुलहरू उसले राखेको छ कि छैन होइन त्यो सबै कुराहरू हेर्न पऱ्यो एन्ड देन अन्ली आफ्टर त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नोमा चाहिँ रजिस्टर्ड अब यो चाहिँ मेरो रजिस्टर्ड हाम्रो अफिसको आइडी कार्ड बोके जस्तै होइन बाहिर त ल्यापटपको आइडेन्टिटी सो यो आइडी कार्ड बोकेपछि म अफिसभित्र छिर्न पाउँ जस्तै ल्यापटपले पनि आइडेन्टिटी बोकेपछि बल्ल अर्गनाइजेसनको डेटाहरू चाहिँ चल्न पाउने सो मोबाइलको केसेसमा नि सेम थिङ सो अहिले त मोबाइल भनेको एकदम पावरफुल भइसक्यो सो इभन पावरफुल देन सम अफ द ल्यापटप्स होइन अब हामीले स्यामसङको अहिलेको नयाँ भर्जनको मोबाइलहरू हेर्नु इट कुड बी डिस्प्लेड अन मोनिटर एन्ड देन वी क्यान वर्क होइन सो त्यो केसेसहरूमा हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् जसरी हुन्छ काम गर्न सजिलो होस् सो त्यो अब कम्युनिकेसनको केसमा नि हामीले अघि टिमको कुराहरू गऱ्यौँ होइन सो अब सेयर पोइन्टको केसेसहरूमा इट कुड बी एन हाइब्रिड स्टेट होइन कुनै कुरा हामीलाई अन प्रेमिसेसमा मात्र चाहिएला इन्टरनेटमा चाहिँ एकदमै हाई फ्लो हुन्छ होला कम्युनिकेसनको लागि सो समथिङ कुड बी अन समथिङ सुड बी अन अ क्लाउड सो त्यो चाहिँ हामीले एक्सटर्नल वर्ल्डसँग वा एक्सटर्नली कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले युज गरौँला एन्ड देन आफ्टर अब हामीले सिक्वलको केसेसहरूमा होइन डेटाबेस अब हामीले अन प्रेमिसेस र अन क्लाउड सो गरेर डेटा सिङ्क्रोनाइजेसनहरू गराउने कामहरू होइन इफ समथिङ गोज टु द साउथ होइन हामीले चाहिँ क्लाउडको चाहिँ अन गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट पोइन्ट गर्न काम गर्ने थाल्ने सो इट कुड बी अन डिफ्रेन्ट मेथड सो डिपेन्डिङ अपन दि उनीहरूले आफ्नो वर्कलोडहरू कस्तो खालको वर्कलोडहरूलाई चाहिँ बढी इम्फोसाइज गर्छ होइन प्रोसेस गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सल्युसनहरू दिन सक्छौँ सो अब अहिले नेपालमा भन्यो भने अजुर पनि एकदमै राम्रोसँग गइरहेको छ सो मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन आर युजिङ अजुर अन दि इन्टरप्राइज लेभल होइन सो कन्जम्सनहरू पनि एकदमै हाई छ अब अहिले भन्नुपर्दा हामीले हेर्ने इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनमा एभरेजमा मन्थली 15,000सम्म उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ डलर्स $15,000 सो इट्स नट अ स्मल एमाउन्ट होइन सो भनेको नेपाली 17 लाख अब त्यो उनीहरूले किन गयो होला मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसन हो अब उनीहरू चाहिँ अब मल्टिनेसनल कम्पनी एमएनसीहरू अब अजुरमा किन गयो होला पक्कै तिनीहरूले उहाँहरूले त त्यो ब्याकइन्डमा त क्यालकुलेसन गर्यो होला होइन सो मैले अन प्रेमिसेसमा सर्भर राख्दा मलाई कतिको फाइदा हुन्छ हाउ लङ इट गोज होइन यसको चाहिँ अब त्यो सस्टेनेबिलिटीहरूदेखि लिएर सबै क्यालकुलेसन गर्दा दे फाउन्ड क्लाउड इज चिपर होइन त्यो कारणले उनीहरू सिफ्ट भयो सो हामीले चाहिँ अब त्यो अर्गनाइजेसनको लोडहरू हेरेर अर्गनाइजेसनको नेचर हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अब एडप्ट गर्नु पऱ्यो ओके सो आई थिङ्क दिस होल पोइन्ट रिभल्भ्स अराउन्ड यदि companies in Nepal are growing, there will be a company. There are larger companies, and there is a ton of work that needs to be done. A small organization doesn't work the same way the big organization works. So there are opportunities, and there are no people around in process engineering. So there are a lot of opportunities in Nepal. Just we are not able to see those opportunities. दोस्रो कुरा कम्पनी पनि एकदम बुमिङ भइरहेको छ होइन बट दे आर नट त्यो जुन हामीले त्यो एडभर्टाइजमेन्टहरू भन्छौँ नि त्यो पब्लिसिटी त्यो नभएको कारणले उनीहरू बुम भइरहेको छैन ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले टेक्नोलोजीमा ड्रास्टिक चेन्जेसहरू गरिरहेको छ बट दे आर नट सो मच कन्फिडेन्ट विथ द न्यू वान्स होइन उनीहरू चाहिँ खालि स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनहरूलाई मात्र समाएर उनीहरूसँग सजेसन लिएर काम गरिरहेको छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा ग्रोथ चाहिँ भइरहेको छ होइन वी जस्ट निड टु फिगर आउट लाइक कहाँ कसरी भइरहेको छ एन्ड देयर कुड बी अपर्च्युनिटी फर अस अल्सो यस सो एट द पोइन्ट सेम थिङ हो देयर इज अपर्च्युनिटिज लाइक वी जस्ट निड टु गेट इट होइन सो आई थिङ्क वी हेभ कभर्ड लट अफ टपिक
And like, do you have anything else to add on, like, Kansani, to the audience listening to this podcast? So एज अब इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर होइन, सो मैले एउटा मेरो लाइफ एउटा करियरमा फेस गरेको चाहिँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ त्यो जो आउन खोज्नुहुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ होइन, दे फिल लाइक अलिकति के भन्छ डिमोटिभेटेड जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या उहाँलाई. सो बिकज डेभलपर आर डुइङ समथिङ होइन, दे क्रिएट समथिङ होइन, वी आर नट क्रिएटिङ एनिथिङ होइन, दे आर क्रिएटिङ समथिङ होइन, सो द्याट इज इम्प्याक्टिङ सम वान्स लाइफ होइन. सरी, सो हामीले चाहिँ त्यस्तो केही पनि गर्न सकेको छैनौँ जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि. सो दे आर नट थिङ्किङ लाइक वाट एभर दे क्रिएट होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रपर इम्प्लिमेन्ट नगरिदिने हो भने इम्प्याक्ट हुँदैन भनेर बुझ्दैन कि. सो डेभलपरले कुनै एप्लिकेसन डेभलप गर्दैमा इम्प्याक्ट हुन्छ र हुँदैन नि. सो त्यो डेभलप गरेको एप्लिकेसनलाई चाहिँ उनीहरूले त एउटा हिसाबले सोचेर बनाएको हुन्छ, तर त्यसलाई प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिएन भने द्याट विल नेभर गोइङ टु गेट इम्प्याक्ट होइन. इभन अब हामीले मेडिकल फिल्डमा जाने हो भने इसिजीको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा सफ्टवेयर डेभलपरले सफ्टवेयर बनाउला जसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्न सकोस्, हार्टबिटहरूको ग्राफहरूदेखि लिएर सबै कुरा मोनिटर गर्न सकोस् होइन. बट त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न को चाहिन्छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, इन्जिनियर चाहिन्छ, डेभलपर त गएर गर्न सक्दैन. अनि त्यसको बिगर स्केलमा चाहिँ अब उहाँले त एउटा मात्र एप्लिकेसन बनाउँछ, तर त्यसलाई बिगर स्केलमा त्यसको क्युमुलेटिभ अब रिपोर्टिङहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा डिजाइन गर्ने होइन, कहाँ चाहिँ पावर कति हुन्छ, कुन लोकेसनमा कसरी राख्ने होइन, यो सबै कुराहरू डिजाइन गर्ने भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर हो कि. सो दिस सुड नट बी फिल लाइक अ प्रिमेटिभ अर दे आर नट मेकिङ इम्प्याक्ट अन दि आइटी सेक्टर होइन, बट दे निड टु फिल लाइक वी आर अल्सो पार्ट होइन. सो हामी भएन भने चाहिँ जुन एमाउन्टमा इम्प्याक्ट हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ बुमिङ हुँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले सोच्नु पऱ्यो होइन. अनि अघि भने जस्तै नेपालमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरको चाहिँ एकदमै ठुलो स्क्यासिटी छ. मैले अघि भने भने मैले 2 वर्षदेखि राम्रो खोजिराखेको छु, पाइरहेको छैन होइन. ब्रेन ड्रेनको लागि त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ. जस्ट नट मी होइन, हामी जस्तै अब नेपालमा जति पनि यो डिप्लोयमेन्ट यो हामीले सल्युसन डिप्लोयमेन्ट या सल्युसनको कामहरू गर्ने अर्गनाइजेसनहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्क्यार्सिटी छ. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट देम लाइक डेभलपमेन्ट इज अ गुड सेगमेन्ट, बट इफ यु फिल लाइक डेभलपमेन्ट इज नट अ कप अफ योर टी, देन यु निड टु थिङ्क अबाउट मलाई आइटी छोड्नु छैन, अघि भने जस्तै आइटी छोड्नु छैन, आई वान्ट टु बी एन आइटी बिकज इट्स कुल होइन. देन इन्फ्रास्ट्रक्चर अल्सो वान अफ दि डेस्टिनी द्याट यु क्यान फलो. Okay, thank you very much for your insights, as well as thank you very much for coming to our podcast and like sharing your thoughts. Right? So with that, we'd like to wrap this episode. And to the audience, thank you very much for listening to till this end. And I am our host Ravi Mandal, director at TechKraft. So thank you for listening till this end, and like we'll be coming back with in next week with another episode. Until then, have a great time. Bye bye.